Principal Professor Pushpa R, INE SME Gandhinagar Kottayam. Dr. Rekha, Resident Medical Officer, Government Hospital, Kanyarapalli. Professor Ambili A, Principal, INE SME Kanyarapalli. Professor Yamuna Jose, Vice Principal, INE SME Kanyarapalli. Srimati Sridevi Shaji, PTA Representative. We are honored to have you all here. Every educational institution aims to make a better out of its students. And today, we are gathered to witness one of the most exciting moments in a student's life. Today signifies a time of beginning, a successful start to a nursing education. Here, I request our dear students to please stand for the processional march. Students, please be seated. Learn to light a candle in the darkest moments of someone's life. Be the light that helps others see it is what gives life its deepest significance. The lamp lighting and oath-taking ceremony is a tribute to Florence Nightingale, the lady with the lamp. The lamp lighting ceremony formally declares the student's entry into the nursing profession. Today, students of this institution of nursing are making a new beginning through lighting the lamps. It is a symbolic act of the light that shines within your heart. God's grace is the oil that fills the lamp with love. Let's begin the formal session by evoking the blessings of Lord Almighty. I request you all to kindly raise
raised for prayer. I request Vinia and Teresa to please come forward for the prayer song. Thank you. Please be seated. To welcome is to show honor. To welcome is to establish integrity. Here, I invite our admirable Vice Principal, Professor Yamina Jose, to come forward and address the gathering. A warm good afternoon to all. Respected dignitaries, first batch of BSc Nursing students of INE SME Kandirapalli, parents, staff and all who have gathered here. Today is the most memorable, wonderful, marvelous and cherishable day for first batch BSc Nursing students of INE SME Kandirapalli. This auspicious occasion is the thrill and joyful moment for the members of the INE family and all those who are associated with our family. Here, today we are guiding lamplighting ceremony of first year BSc Nursing students of INE SME Kandirapalli. This solemn ceremony shall launch the nursing into one of the noblest of the profession. The healing touch, the warm smile, kind demeanor, the hallmarks of our profession, all that begins now for the first batch of BSc Nursing students. At this juncture, the starting point of your clinical training, we have nothing to say out but warm wishes to offer. The members of INE SME Kandirapalli are really lucky to have Sri Jayachandran TP, Joint Director, SME, and to preside over the today's solemn function. We could realize that in the midst of our troubles, he is a real comforter and a pacifier for INE families. He is always with us with a helping hand and understanding our feelings. He also always expresses his kind interest to teach nursing students and to get better results in the pharmacology subject. Sir, on behalf of the members of INE SME Kandirapalli, with much happiness, I cordially welcome you, sir, to this function. In this major occasion, we are immensely grateful to have our Honorable MLA, Dr. N. Jayaraj, sir, Chief Whip, to inaugurate this function and deliver inaugural address. Sir visited many times in this college and is taking keen interest and giving support to the activities of this college. We bestow our hopes and wishes on you, sir. On the behalf of all members of the INE SME Kandirapalli family, I most cordially welcome you, sir, for this auspicious function.
memorable day, we are highly thankful to Advocate P. Shanawasa, PA2, Honorable Minister, Higher Education, former member syndicate, MG University, to the presence and to deliver the keynote address. In the midst of his busy schedule, he promised to come and came to our college to deliver the keynote address. On behalf of all the members of the INA SME Kandirapalli family, may I welcome you, sir, to this function. Really, we are fortunate to get the most apt person, Professor Pushpa A, Principal, INA SME Gandhinagar. She is an efficient administrator with an eminent nursing personality, and I am sure from her vast knowledge and experience, she can deliver an excellent message to our students and give away the lighted lamp to the students. Thank you so much, ma'am, to being with us, and on behalf of all the members of the INA SME Kandirapalli, I could cordially welcome you to this auspicious function. Next, I welcome Professor Ambali A, the captain of our crew and backbone of INA SME Kandirapalli, is a real wonderful gift and an asset for our college. We can never limit our gratitude for her constant guidance, encouragement, criticism, dedication and support while leading the institution and raise its standard and quality. Madam, I invite you to guide and give the pledge to the students. Okay, I cordially welcome you to this function. Really, we express sincere gratitude and heartfelt thanks to Dr. Rehama RMO GH Kandirapalli to felicitate these students. Actually, yesterday only, within short notice only, we welcomed ma'am, but with the immense pleasure and with enthusiasm, Madam came, and also along with Madam, Alina Madam also came. She is an office staff of GH Kandirapalli, and we are very grateful and thankful. And may I cordially invite on behalf of all the members of the INA SME Kandirapalli family, welcome to this auspicious function. With immense pleasure, on behalf of all the members of the INA SME family, I cordially welcome Srimati Sridevi, PTA Vice President. She is actually this PTA executives are very comforted for the smooth running of our institution. Welcome, ma'am. Next, I welcome teachers and non-teaching staff of SME Kandirapalli. They are coordinating the function very well, and they are very active and put so much interest, pain and efforts to organize this function and make it as a awesome and remarkable one. Okay, I invite and give and welcome all of you for this function. Next, I welcome external teachers. Actually, 5 external teachers are there for us, and Tindu Madam, anatomy external teacher, came. She received our invitation and she came. Okay, thank you so much for Madam, and I welcome you to this function. Dear students,
you are entering into a new steps of your nursing profession, where you have to serve the suffering with loyalty, commitment, compassion, and responsibility. This function is arranged to remind you the responsibility to the patients and the expectations to the society. Keeping in mind the nobleness of our profession, keeping in mind of a shining stars like Florence Nightingale with a lighted lamp, we may offer warm wishes and extend our blessings to you. May Lord Almighty guide you and help you in your deeds during the clinical posting period. With immense pleasure, on the behalf of all the members of the INE SME Kanirapalli family, I welcome you all to this auspicious function. For the achievement of the students, the role of the parents is very crucial. It is true to say that your presence, motivation, support, and guidance and cooperation with the college is important for the achieving the goals. Today, for the parents also, it's a memorable and auspicious day. With immense pleasure, on the behalf of all the members of the INE SME Kanirapalli family, may I welcome you all parents who have gathered here to bless their child and offer warm wishes to them. Also, may I take the opportunity to welcome all persons who are helping us to make this function grand and success in relation to light and sound, stage decoration, food, etc. Also express our sincere thanks and welcome you also to this function. In order to make this function grand and success, the efforts of all who are associated with the arrangements are wonderful and awesome. Receiving blessings from the Almighty God, I once again welcome you all to this auspicious function. Thank you. Thank you, ma'am, for your earnest welcome. We welcome you too, ma'am. If your actions inspire others to dream more, learn more, do more, and become more, you are a leader. Today, we are privileged to have an extraordinary individual amongst us, someone who is not only the cornerstone of our organization but also a source of inspiration for all of us. I take great pride and honor in inviting Sri Jayachandran Sir, a Joint Director, SME, to grace us with his words of wisdom and share the strategic direction. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഇനാഗ്രേഷൻ വന്ന നമ്മുടെ ഡോക്ടർ ജയരാജ് സാർ, ഏറ്റവും ബഹുമാനായ നമ്മുടെ ഷാനവാസ് സാർ, പുഷ്പ മാഡം, INE കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ അമ്പിളി മാഡം, വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ രമന ടീച്ചർ, DMO RMO മാഡം ഡോക്ടർ രേഖ മാഡം, PTA പ്രസിഡന്റ്, ബാക്കി നമ്മുടെ സ്റ്റേജിലും എഴുതിയിരിക്കുന്ന വ്യക്തിത്വങ്ങളെ, ഏറ്റവും ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഈ കുട്ടികളുടെ പാരൻസ്, കുട്ടികളെ, ആദ്യം തന്നെ ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ എന്നെ വിളിച്ചതിന് നമ്മുടെ ഈ INE കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ഫാക്കൽറ്റീസിനും അതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റേഴ്സിനും നന്ദി പറയുന്നു. എന്തായാലും വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു നിമിഷമാണ്. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇനാഗ്രേഷൻ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ അതിനകത്ത് വേറെ എന്തൊരു പ്രോഗ്രാമായിട്ട് വരാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന് നമ്മുടെ ഡയറക്ടർക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. CPAS സ്കൂൾ ഓഫ് മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന സ്ഥാപനം നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാവുന്ന തന്നെ 46ഓളം സെൻറ്ററുകളും 62ഓളം കോഴ്സുകളും റൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ്. അതിൽ സ്കൂൾ ഓഫ് മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ കീഴിൽ 12ഓളം പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സുകൾ നടക്കുന്നു. അതിലൊരു കോഴ്സാണ് നമ്മുടെ BSc നഴ്സിംഗ്, പിന്നെ നമ്മുടെ BPharm, ഫിസിയോതെറാപ്പി, MLT, അങ്ങനെ പല 12ഓളം കോഴ്സുകളാണ് നടക്കുന്നത്. ഇതിൽ നമ്മൾ
നേഴ്സിംഗ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു 6ഓളം നേഴ്സിംഗ് കോളേജുണ്ടായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഷാനവാസ് സാർ നമ്മുടെ സിൻഡിക്കേറ്റ് ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം ഞങ്ങളുടെ സിപാസിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ സമയത്താണ്, കോവിഡിന്റെ സമയത്തുകളാണ് ഈ കോളേജ്, പുതിയ കോളേജുകളുടെ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നത്. 2020-21 കാലഘട്ടങ്ങൾ അന്ന് തുടങ്ങിയതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഈ കോളേജുകൾ തുടങ്ങാൻ, പുതിയ കോളേജുകൾ 7 കോളേജ് തുടങ്ങാൻ സിപാസ് പുതിയ നഴ്സിംഗുകൾ തുടങ്ങാൻ തീരുമാനിക്കുകയും അതിന് ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നു. അതിനുശേഷമാണ് സാറ് പിന്നെ നേരെ മിനിസ്റ്ററുടെ PS ആയിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് എനർജി വന്നു. അപ്പോൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനും അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ഗവൺമെന്റ്, ഈ ഗവൺമെന്റ് കഴിഞ്ഞ ബഡ്ജറ്റിൽ 20 കോടി രൂപ 21 കോടി രൂപ പറയുകയും 20ഓളം നേഴ്സിംഗ് കോളേജ് തുടങ്ങാൻ തീരുമാനിക്കുകയും അതൊക്കെ വളരെ പെട്ടെന്നായിരുന്നു. കാരണം ബഡ്ജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച് പിറ്റ് മാർച്ച് മാസമാകുമ്പോഴേക്കും അതിന്റെ പ്രാഥമിക ഡിസ്കഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞു. സിമെന്റ്, സിപാസ്, കോപ്പറേറ്റീവ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളെ കൂടി ഞങ്ങൾ വിളിക്കുകയും നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ 7 നേഴ്സിംഗ് കോളേജ് തുടങ്ങാമെന്നുള്ള തീരുമാനമാക്കുകയും അതിനുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഇതിന്റെ പാരന്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ ക്ലിനിക്കൽ പോർഷൻ പാരന്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഒരു ഓട്ടമായിരുന്നു, പലതരത്തിലുള്ള ഓട്ടങ്ങൾ. 7 കോളേജിൽ നമുക്ക് തൽക്കാലം ഈ വർഷം നമുക്ക് 3 കോളേജ് തുടങ്ങാൻ പറ്റി. അതിലെല്ലാം സാറിന്റെയും ഷാനവാസ് സാറിന്റെയും ഇൻവോൾവ്മെന്റ്. ഷാനവാസ് സാറ് സാറ് തിരുവനന്തപുരത്ത് വരുന്ന ഇവിടെ ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഓട്ടായിരുന്നു, കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ഭാഗങ്ങളിൽ ഓട്ടായിരുന്നു. നമുക്ക് ഈ സ്ഥലം കിട്ടായിരുന്നു, അതുപോലെ ബിൽഡിംഗ് താൽക്കാലിക ബിൽഡിംഗ് വിട്ട് ഓട്ടായിരുന്നു. ശനിയാഴ്ച ഓടും ഇവിടെ. അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ ജയരാജ് സാറിന്റെ അൺഎക്സ്പെക്ടഡ് കണ്ടുകൊണ്ടത്. ഞങ്ങൾ കേട്ടോ നമ്മുടെ ഈ ഓപ്ഷനുമായിട്ട് വന്നു. ഞങ്ങൾ കോട്ടയം അവിടെ MG യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രോഗ്രാമായിട്ട് വന്നത് നമ്മുടെ ഒരു എക്സിബിഷനാണ്. ആ എക്സിബിഷന്റെ സമാപന സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ സാറാണ്. അന്നാണ് സാർ സംസാരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ സ്ഥലത്തിന്റെ കാര്യം. എന്തായാലും അത് നല്ലൊരു പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു മീറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു ഞാൻ ഫീൽ ചെയ്യാം. കാരണം അത്രയും അതിനുശേഷമാണ് നമുക്ക് ഈ ബിൽഡിങ്ങിന്റെ അതുപോലെ നമ്മുടെ ആ സ്ഥലത്തിന്റെ കാര്യം നമുക്ക് കിട്ടുകയും പലതരത്തിലുള്ള പ്രതിബന്ധങ്ങളും ഉണ്ടായെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്കത് ഈ വർഷം നമുക്ക് 3 നേഴ്സിംഗ് കോളേജ് തുടങ്ങാൻ പറ്റി. അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്ഷൻസ് നമുക്കറിയാം, പാരൻസിന് അറിയാം. ലാസ്റ്റ് നേഴ്സിംഗിന്റെ ഓപ്ഷനൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്കിത് കിട്ടിയിട്ടില്ല, ഇതിന്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ വീണ്ടും വിളിക്കാൻ തീരുമാനിക്കും. അങ്ങനെ അത്ര നല്ല രീതിയിൽ അതിലെല്ലാം നമ്മുടെ എമറി ടീച്ചറാണ് ആദ്യം അതിന്റെ ഹെഡാക്കി കൊടുത്തത്. ഹെഡല്ല, ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എമറി ടീച്ചർ ഓടി നടന്ന് അത് ചെയ്യുന്നു. എന്തായാലും അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ സ്ഥാപനം ഇവിടെ തുടങ്ങാൻ സാധിച്ചു. വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. അതിന് പ്രവർത്തിച്ച എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറയുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ സ്ഥാപനത്തിലോട്ട് ഈ കുട്ടികളെ പറഞ്ഞുവിട്ട പാരൻസിനോടും വളരെ നന്ദിയുണ്ട്. കാരണം നമുക്കറിയാം പുതിയ കോളേജ് നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ പണ്ടത്തല്ല, നമ്മൾ പണ്ടൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോളേജ് പോയി കയറണം. ഇപ്പോഴല്ല, ആ കോളേജ് വന്ന് നമ്മൾ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ് അവർ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുക. പക്ഷേ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും പാരൻസ് സെന്ററുകൾ IIT കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുകയും അഡ്മിഷൻ എടുക്കുകയും അവരെ നല്ല സന്തോഷത്തോടുകൂടെ, നമുക്കറിയാം സാധാരണ ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ 12ാം ക്ലാസ് വരെ നമ്മുടെ പിള്ളേരെ നമ്മുടെ ഗേറ്റിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ പറഞ്ഞു വിടുന്ന സ്റ്റേജ്. അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് 12ാം ക്ലാസ്സിൽ വരുന്ന പ്രൈവറ്റ് കോളേജ് മറ്റു കോളേജ് ആണെങ്കിലും നല്ല ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ഫെസിലിറ്റീസ് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഫെസിലിറ്റി ഇല്ലാന്നല്ല പറയും. പക്ഷെ എന്നാലും ആ ഒരു ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിന്റെ ഒരു ആശങ്കകൾ പാരന്റ്സ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കാരണം അത് അഡ്മിഷൻ കഴിഞ്ഞ ശേഷം കുറെ പാരന്റ്സ് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് സംസാരിക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പോഴെല്ലാം നമ്മൾ എൻഷുർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഒരു കുഴപ്പമില്ല, ഇത് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ കീഴിലുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമാണ്, അതിന്റെ വേണ്ടപ്പെട്ട വ്യക്തി നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ തരത്തിലുള്ള ഒരു വിഷയവും നമുക്കില്ലാതെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും എന്നുള്ള തീരുമാനം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പാരന്റ്സ് കൺവിൻസ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എന്തായാലും പാരന്റ്സിനോട് ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറയുന്നു. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, കുട്ടികൾ നേഴ്സിംഗ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അല്ലെ, നേഴ്സിംഗ് പഠിക്കുന്ന ആണോ? അപ്പോ ഞാൻ ഇവിടെ എല്ലാവരും പറയാനുള്ളത് എനിക്ക് ഒറ്റ കാര്യം ഇവരോട് പറയാനുള്ളത്. കാരണം പറഞ്ഞാൽ പേഷ്യൻസ്, രോഗി അല്ലെ, നമ്മുടെ പേഷ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു ഫേവറിന് വേണ്ടി, നമ്മുടെ ഒരു സഹായത്തിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്ന
വ്യക്തികളാണ് പേഷ്യൻസ്. നമ്മുടെ ഒരു സമയത്ത് പേഷ്യൻസ് ആവും. അപ്പോ നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്ന ഒരു കസ്റ്റമറാണ് എന്ന് പറയാം പേഷ്യൻസ്. നമ്മുടെ ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, കസ്റ്റമർ ഇസ് ഗോഡ്. ഉണ്ടാവും, കസ്റ്റമർ ഇസ് ഗോഡ് എന്ന് ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ പേഷ്യന്റ് ആരാണ്? പേഷ്യന്റ് ആരാ? ഗോഡ്, ദൈവമാണ് അല്ലെ? നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്ന ദൈവമാണ് പേഷ്യന്റ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ദൈവത്തെ എങ്ങനെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തെ എങ്ങനെ കാണുന്നു, ആ തരത്തിൽ വേണം നമ്മൾ പേഷ്യൻസിനെ കാണാനും പെരുമാറാനും ചികിത്സിക്കാനും. പണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നേഴ്സിംഗ് കരിക്കുലം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ആ തരത്തിലുള്ള ആ ട്രെയിനിങ് ആണ്. എങ്കിലും കുറച്ച് സമയത്ത് നമ്മുടെ മനസ്സിന് ചാഞ്ചാട്ടം, ആ ചാഞ്ചാട്ടം ഇല്ലാതെ നമുക്കെന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിലും പേഷ്യൻസിനെ ആ തരത്തിൽ ദൈവം നമ്മുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നു, ആ ദൈവത്തെ നല്ല രീതിയിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അസുഖം മാറത്തോളൂ എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റോട് കൂടി വേണം നിങ്ങൾ ഓരോ രോഗികളെയും കാണുകയും ശുശ്രൂഷിക്കുകയും ചെയ്യാമെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. കാരണം ഇതിൽ പറയാൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ വേറൊരു സംഘടന ഇപ്പോഴല്ല, 2-3 വർഷം മുമ്പേ നമ്മുടെ ഒരു ഫെസ്റ്റിവലിന്റെ ദിവസം പോസ്റ്റിംഗ് വെച്ചു. ഫെസ്റ്റിവലാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ഫെസ്റ്റിവൽ ദിവസം പോസ്റ്റിംഗ് വെച്ചിട്ട് പിള്ളേർ പോസ്റ്റിംഗ് പോകുന്നില്ല. പാരൻസും വന്നു, ഞങ്ങളുടെ ഫെസ്റ്റിവലാണ്, അതിൽ 4 ദിവസം ജോലി ചെയ്യാൻ ട്രെയിനിങ്ങിന് പോകാൻ പിള്ളേരെ നമ്മൾ വിടില്ല എന്നതാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് പാരൻസും വിഷയം ഉണ്ടാക്കി, പിള്ളേരും വിഷയം ഉണ്ടാക്കി. പിന്നെ നമ്മൾ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പാരൻസിനെ വിളിച്ച് സംസാരിച്ചു. നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 വർഷ കോഴ്സുകളാണ്. ഈ 4 വർഷ കോഴ്സുകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ട്രെയിനിങ് ലഭിക്കുക, അതാണ് പ്രധാനം. നമുക്കറിയാം, ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ വന്നപ്പോൾ 3 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പോസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ആ ട്രെയിനിങ് എത്ര കണ്ട് പേഷ്യൻസിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ എത്ര പേഷ്യൻസിനെ കാണുന്നു, അതാണ് നമ്മുടെ അച്ചീവ്മെന്റ്സ്. അപ്പൊ അവിടെ നമുക്കറിയാം, എന്ത് ഫെസ്റ്റിവലായാലും രോഗിയായിരിക്കുമോ? ഇല്ല. നമ്മളത് പോവാത്ത ദിവസങ്ങളായിരിക്കും സ്പെഷ്യലായിട്ടൊരു കേസ് നമുക്ക് കാണുന്നതും കേൾക്കുന്നതും പരിചയപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ തരത്തിലുള്ള ഒരു മനോഭാവം ഉണ്ടാവാതെ എല്ലാ ദിവസവും കൊടുക്കും. ബാക്കി നമുക്ക് 4 വർഷം തൊട്ടേ മതിനെ ഇതുപോലുള്ള കല്യാണം, അല്ലെങ്കിൽ പിറന്നാള്, അല്ലെങ്കിൽ ഗെറ്റ് ടുഗദർ, അതൊന്നും നോക്കാതെ പോസ്റ്റിംഗ്. നമുക്കറിയാം, പോസ്റ്റിംഗ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഓരോ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നമുക്ക് പോസ്റ്റിംഗ് കിട്ടുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഇഷ്ടംപോലെ നേഴ്സിംഗ് കോളേജുകളുണ്ട്. നമ്മൾ ഒരു 4-5 മാസം മുമ്പാണ് ഇതിന് ട്രെയിനിങ്ങിന് ടൈം എടുത്തിട്ടാണ് പോകുന്നത്. ആ സമയം പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്രെയിനിങ് കിട്ടിയ ബുദ്ധിമുട്ടാവും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ടീച്ചേഴ്സ് അതുപോലെ കരിക്കുലം പ്രകാരമുള്ള ടൈമിലും നമ്മുടെ പോസ്റ്റിംഗ് എടുക്കുമ്പോൾ ആ ദിവസങ്ങളിൽ എത്ര വലിയ വിഷയമാണെങ്കിലും അവിടെ ഹോസ്പിറ്റൽ ട്രെയിനിങ്ങിന് പോകാനും പോയിട്ട് മാക്സിമം നമ്മുടെ പേഷ്യൻസിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ മനോഭാവം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം എന്നാണ് എനിക്ക് രണ്ടാമത് പറയാൻ. മൂന്നാമത്തത് പറഞ്ഞാൽ, ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള പ്രതിസന്ധികളും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പെട്ടാണ് വരുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് കോളേജിൽ. നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ BSc നഴ്സിംഗ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല, ഇപ്പോൾ കുറേ ആൾക്കാരും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാവുന്നു. ഇതിൽ മിക്ക ആൾക്കാരും BSc നഴ്സിംഗ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് വന്ന ആൾക്കാരാണോ? ആണോ? ഞാൻ എൻ്റെ അനിയൻ്റെ മോള് ആയുർവേദത്തിൽ ഇവിടെ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ആയുർവേദ ഹോസ്പിറ്റൽ ജോയിൻ ചെയ്തു. ഞാൻ അവിടെ ഫസ്റ്റ് ദിവസം പോയിരുന്നു. അവിടെ പോയപ്പോൾ 85 പിള്ളേരുണ്ട് അവിടെ അഡ്മിഷൻ. 2 പിള്ളേർ മാത്രമാണ് ആയുർവേദം ഇഷ്ടപ്പെട്ടാന്ന് തോന്നിയിരുന്നത്. ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവരും MBBS ഇഷ്ടപ്പെട്ട് പിന്നെ കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നാണ്. അതാണ് പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സുകൾ ഇപ്പോഴൊരു വിഷയം. അപ്പൊ ആ തരത്തിലല്ലാതെ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ പാരൻസ് ആണെങ്കിലും ആരാണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഭാവി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ കോഴ്സ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. അത് കിട്ടിയതന്നെ അത് നമ്മുടെ അച്ഛനും അമ്മയും ചെയ്ത പുണ്യം കൊണ്ടാണ്. ആണോ? അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് എത്ര നമ്മൾ മാക്സിമം നമ്മൾ അക്കാഡമിക് ടീച്ചർമാർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛന്മാർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ അക്കാഡമിക് കാര്യങ്ങളിൽ മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നോ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഇത്രയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. എന്തായാലും ഈ പുതിയ പോസ്റ്റിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. ഈ പറഞ്ഞ 2-3 കാര്യങ്ങൾ പറ്റുവാണെങ്കിൽ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ആ തരത്തിൽ പോകണമെന്നും. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ഇവിടെ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി നമ്മുടെ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി സൂപ്രണ്ടാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ. കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇതിന്റെ ആദ്യം പാരന്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ നമ്മൾ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് 7 സ്ഥലം കിട്ടി. ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ സാറ് നമ്മൾ പറഞ്ഞാണ് സാറേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് നമ്മുടെ ഹെൽത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. നമുക്ക് ഇത്രയും 40 പിള്ളേരെ അവിടെ കിട്ടുകയാണ് അല്ലേ? എത്ര പേഷ്യൻസ് ഉണ്ടായാലും എത്ര ശുശ്രൂഷിക്കുകയാണെങ്കിലും നമുക്ക് ആ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ ആളുകൾ കൂടുതൽ കിട്ടുമ്പോഴാണ് ആ ഹോസ്പിറ്റലും ആ ഏരിയ ഡെവലപ്ഡ് ആവുന്നത്. 40 സാറേ, അല്ലെങ്കിൽ 50 നമ്മൾ എപ്പോഴും കിടക്കാൻ അപ്പം തന്നെ സാറ് ഞങ്ങൾക്ക് NOC ചെയ്തു. അത് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. കാരണം ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകുമ്പോൾ NOC തരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു.
ഇത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റൽ സൂപ്രണ്ടിനോടും എല്ലാവരും പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു. അതുപോലെ അവിടുത്തെ ആണ്. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ പിള്ളേരെ നല്ല രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് എന്തെങ്കിലും വിഷയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ടീച്ചറോട് കൺവേ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ കുട്ടികളെ നല്ല രീതിയിൽ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കണമെന്നും അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്ക് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, sir, for sharing your valuable insight and for setting a powerful and promising vision for the future of our organization. Light is a symbol of brightness and prosperity as sunlight expels darkness. Similarly, blessing brings in our life prosperity and happiness. For seeking the choicest blessing for the same, I invite our highly regarded chief guest, Dr. N. Jayaraj, Chief Whip and Member of Legislative Assembly, Kandirapalli, Kottayam, Sri Jayachandran DP, Joint Director, School of Medical Education, Advocate P. Shanavas, Private Secretary to Honorable Minister of Higher Education and Social Justice, former member Syndicate MJ University, Professor Pushpa R, Principal INE SME Gandhinagar, Kottayam, Dr. Rekha, RMO, Government Hospital, Kandirapalli, to kindle the lamp. I also invite our respected Principal, Professor Ambali A, Vice Principal, Professor Yamuna Jose, to please accompany for the same. I request everyone to please raise for kindling the lamp. Thank you, everyone. നമ്മുടെ യോഗത്തിൻ്റെ സഭയുടെ യോഗ ഡയറക്ടർ കൂടിയായ നമുക്കേറെ പ്രിയപ്പെട്ട SFP ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസർ മന്ത്രിയുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയും മുൻ സിൻഡിക്കേറ്റ് അംഗവും നമ്മുടെ ഈ നഴ്സിംഗ് കോളേജിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തുടക്കം മുതൽ ഇതിനെല്ലാ വിധത്തിലുള്ള നേതൃത്വം നൽകിയ പ്രിയങ്കരനായ നാട്ടുകാരൻ കൂടിയായ പ്രിയപ്പെട്ട വ്യക്തി ഷാനവാസ് അവർ ചടങ്ങിലെ സ്വാഗതം ആശംസിച്ച നമ്മുടെ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ പ്രൊഫസർ യമുന ജോസ് അവർ, വേദിയിൽ നമ്മളോടൊപ്പമുള്ള ബഹുമാന്യായ വേദിയുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ പ്രൊഫസർ ആർ പുഷ്പ അവർ, നമ്മുടെ കോളേജിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ ബഹുമാന്യായ പ്രൊഫസർ അമ്പടി അവർ, ഡിസ്ട്രിക്ട് ഓഫീസർ ശ്രീ സുകുമാർ, നമ്മുടെ ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ RMO ഡോക്ടർ രേഖ അവർ, PTA പ്രതി ശ്രീമതി ശ്രീദേവി, നഴ്സിംഗ് ഫാക്കൽറ്റിയായിട്ട് നമ്മളോടൊപ്പമുള്ള പ്രിയങ്ക പിള്ളേർ, ജോസഫ് ജോർജ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നമ്മുടെ ഫാക്കൽറ്റിയിലെ മറ്റ് അംഗങ്ങൾ, ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഏറെ പ്രിയങ്കരായ രക്ഷകർത്താക്കൾ, നഴ്സിംഗ് കോളേജിലെ മറ്റ് സ്റ്റാഫംഗങ്ങൾ, അതിലൊക്കെ ഏറെ നമ്മുടെ ഈ ചടങ്ങിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രങ്ങളായ നമ്മുടെ കോളേജിലെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥിനികൾ, പ്രിയപ്പെട്ടവർ, ഒരു ദീർഘമായ ഒരു യാത്രയുടെ ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായ ഒരു ചടങ്ങിലാണ്. യാത്ര ആരംഭിച്ചിട്ട് ഏതാനും കാലമായി. നമുക്കിനി ഒരുപാട് കാലം മുൻപോട്ട് പോകാനുണ്ട്. പക്ഷേ ആ യാത്രക്കിടയിൽ
പ്രത്യേകിച്ച് നഴ്സിംഗ് മേഖലയിൽ വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ആ വിദ്യാഭ്യാസ കാലഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ഒരു ചടങ്ങാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഈ ലാംപ് ലൈറ്റിംഗ് പ്രോഗ്രാം. ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ഹൃദയത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്നിവിടെ കൊളുത്തി വെക്കുന്ന ഈ ഒരു ദീപം നിങ്ങൾക്കൊരു വലിയ മാർഗദർശകമായി, അതോടൊപ്പം തന്നെ പൂർവ്വസൂരികളായി ഈ മേഖലയിലൊക്കെ തന്നെ പ്രവർത്തിച്ച ഒട്ടേറെ ആളുകൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് നഴ്സിംഗ് മേഖലയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ആതുര ശുശ്രൂഷ മേഖലയിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള വളരെയേറെ മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പിന്തുടരാനും നിങ്ങളിവിടെ എടുക്കുന്ന ഈ പ്രതിജ്ഞകളൊക്കെ തന്നെ അത് ഹൃദയത്തിൽ സൂക്ഷിക്കാനും അത് പ്രാവർത്തികമാക്കാനുമുള്ള ഒരു തയ്യാറെടുപ്പിൻ്റെ വേള കൂടിയ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ലാംപ് ലൈറ്റിംഗ് പ്രോഗ്രാമാണ്. ഇവിടെ തുടക്കത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ലോകത്തിന് തന്നെ മാതൃകയായ ഈ രംഗത്ത് നഴ്സിംഗ് മേഖലയിൽ ലോകത്തിന് തന്നെ മാതൃകയായ ഫ്ലോറൻസ് നൈറ്റിംഗേലിൻ്റെ ഓർമ്മകൾ അതെക്കാലത്തും ലോകത്തെവിടെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് നഴ്സിംഗ് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ഒരു മാതൃകയായി പിന്തുടരുന്ന ഒരു അസാധാരണ പ്രതിഭയായിരുന്നു വ്യക്തിത്വത്തെ നമ്മുടെയൊക്കെ മനസ്സിൽ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കോറിയിടേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം കൂടിയാണ്. ആ ഓർമ്മകളൊക്കെ തന്നെ നമ്മളെ പിന്തുടരുമ്പോൾ ഈ പ്രൊഫഷൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ആ രംഗത്ത് കടന്നു വരുമ്പോൾ എനിക്ക് മുമ്പ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചവരെല്ലാം പറഞ്ഞതുപോലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ്, അർപ്പണ മനോഭാവമുള്ളതാണ്. അതേത് കർമ്മ മേഖലയിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ നഴ്സിംഗ് അല്ല ഏത് രംഗത്താണെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തന മേഖലയോടുള്ള നമ്മുടെ പ്രതിബദ്ധത ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങൾ. എങ്ങനെയും നമുക്ക് ജോലി ചെയ്യും, ഏത് രൂപത്തിൽ. സർക്കാർ ഓഫീസുകളിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും, രാവിലെ 10 മണിക്ക് 5 മണി വരെ അവിടെ ഇരുന്ന് പരമാവധി സമയം കളയാൻ കഴിയുന്ന മാർഗമുണ്ട്, നന്നായി ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിയും. പക്ഷെ നമ്മളെവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ ആ രംഗത്ത് നമ്മുടേതായ അതിനോടുള്ള കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്. ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തുന്ന ആൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ വിശ്വാസമാണ്. ഡോക്ടറുടെ മുമ്പിലോ ഒരു നഴ്സിംഗ് മേഖലയുള്ള ആളുകളുടെ മുമ്പിലേക്കൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരെ ദൈവത്തെ കാണുന്നൊരവസ്ഥയിൽ തന്നെയാണ്. തങ്ങളുടെ ലോകത്തിന് ശാന്തി ഉണ്ടാക്കാൻ, തങ്ങൾക്ക് ശാരീരികമായി സൗഖ്യം ലഭിക്കാൻ അതിന് നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ഒരാളെന്ന നിലയിൽ അവരോട് കാണിക്കുന്ന വലിയൊരു എമ്പതി, ഒരു വലിയ താല്പര്യവും സ്നേഹവും കാരുണ്യവും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകമാണ്. അപ്പം അത്തരം ഒരുപാട് മറ്റ് പ്രൊഫഷണൽ മേഖലകളേക്കാൾ നമ്മൾ അധ്യാപകരുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പ്രൊഫഷണൽസൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ആ മേഖലയിലൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായി അവിടെയെല്ലാം ഒരു യാന്ത്രികതയുടെ സ്പർശമുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ യാന്ത്രികതയുടെ പുസ്തകത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് മാനുഷികമായ വികാരങ്ങളെ കൂടുതൽ സ്വാംശീകരിക്കാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട. ആ അർത്ഥത്തിൽ എന്താണോ നഴ്സിംഗ് മേഖല കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മോട് പറയുകയും നമുക്ക് കാണിച്ചു തരികയും ചെയ്ത വഴികൾ, നമ്മുടെ മുൻഗാമികളായ ആളുകൾ കാണിച്ചെന്ന വഴികൾ, ആ വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാനും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഈ നഴ്സിംഗ് മേഖലയുടെ നിങ്ങളൊക്കെ തന്നെ എടുക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ പ്രതിജ്ഞകളിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ എപ്പോഴും സമൂഹത്തോടുള്ള കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റും അതോടൊപ്പം തന്നെയുള്ള നമ്മുടെ ഒരു സഹാനുഭൂതിയും സഹവർത്തിത്വവും ഒക്കെ തന്നെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പോകാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മുടെ കോളേജിൽ നിന്ന് കടന്നു വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നാളുകളിൽ ഇവിടുന്ന് ഈ വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞ് പൂർത്തീകരിച്ച് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ പലപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട്, പല ആളുകളെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് പഠിച്ചതെന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട്. ചില ആളുകളുടെ പ്രവർത്തനത്തിലെ വ്യത്യസ്തത അവരുടെ ഏത് കോളേജിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റാണ് എന്ന് ചോദിക്കാൻ നമ്മളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്ന ഘടകമാണ്. ചിലരങ്ങനെ വ്യത്യസ്തരായി. ഈ കോളേജിൽ നിങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ നാളെ നിങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏത് കോളേജിൽ നിന്നാണ് പഠിച്ചത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ രാജനപ്പള്ളി നഴ്സിംഗ് കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികളായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങൾക്ക് അഭിമാനമുള്ളൊരു കാര്യം. അതങ്ങനെ ആകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആശംസിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ മാതൃകകളായി തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് മാറാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ദീർഘകാലമായ ഒരാഗ്രഹം
പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മലയോര മേഖലയിൽ പ്രൊഫഷണൽ കോളേജുകൾ വളരെ കുറവുള്ള പ്രദേശത്ത് ഇത്തരം ഒരു കോളേജിൻ്റെ സാധ്യതകൾ ഒരുപാട് നേരത്തെയൊക്കെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും അത് സാധ്യതപ്രായമായത് ഇപ്പോഴാണ്. അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങളൊക്കെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ നാട്ടുകാരൻ കൂടിയായ പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീ ഷാനവാസൻ നമ്മുടെ ഈ മേഖലയിൽ വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡോക്ടർ ബിന്ദു മിനിസ്റ്ററുടെ ഓഫീസിൻ്റെ ചുമതലക്കാരനായ അദ്ദേഹം കടന്നു വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ വളരെ സുഖകരമായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ വളരെ പ്രത്യേകമായി താല്പര്യം കാര്യം എടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് ഈ നഴ്സിംഗ് കോളേജ് ഇവിടെ വരാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങൾ. രണ്ട്, ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ സിപാസിൻ്റെ ബാലഭവൻ്റെ ഡയറക്ടറും ഹരികൃഷ്ണ സാറാണെങ്കിലും പ്രൊഫസർ ജയചന്ദ്രനാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും, കാരണം ഞാൻ അവരുമായിട്ട് സമയം മറ്റുള്ള ടീച്ചറിനെയൊക്കെ പിന്നാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത്. അപ്പം അവരൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായി, കാരണം പല സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമുക്ക് നഴ്സിംഗ് കോളേജ് സ്റ്റാർട്ടിങ് അത്ര സുഖകരമായ എളുപ്പമുള്ള പ്രക്രിയ, ഒരുപാട് നടപടിക്രമങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകണം, ഒരുപാട് റിക്വയർമെൻറ്റുകൾ കൃത്യമായി പാലിക്കപ്പെടും. അതെല്ലാം പാലിക്കപ്പെട്ട് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരുപാട് പരിമിതികളുണ്ട്. സ്വന്തമായ സ്ഥലമില്ല, സ്വന്തമായ കെട്ടിടമില്ല. നമ്മുടെ ആകെയുള്ള അത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ജനറൽ ആശുപത്രി, അതിൻ്റെ സംവിധാനങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും. നിങ്ങൾക്കറിയാം, കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ജനറൽ ആശുപത്രി ഈ പ്രദേശത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഹോസ്പിറ്റലായി നമുക്ക് അഭിമാനകരമായി കഴിയും. കാരണം ഏതാണ്ട് 1400ഓളം, കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പേര് ഹോസ്പിറ്റലായി കിട്ടിയത് ഒരു ഭാഗ്യമാണ് എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം 1400 ശരാശരി അവിടുത്തെ OP രാവിലെ, വൈകുന്നേരത്തെ OP ശരാശരി 400. ഇത്രയും പേഷ്യൻസിനെ കാണാനും ഇടപെടാനും കഴിയുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു സർക്കാർ ആശുപത്രിക്ക്, മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കാണുമായി ഒരു ജനറാശുപത്രിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് വലിയൊരു മാറ്റമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഒരുപാട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്, കാത്തിരാവ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സൗകര്യങ്ങളുള്ള ഹോസ്പിറ്റലാണ്. നാളെ കഴിഞ്ഞ് ആശുപത്രിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസമാണ്. കായകൽപ്പ എന്ന് പറയുന്ന കേന്ദ്ര മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ കീഴിലുള്ള പരിശോധന ഹോസ്പിറ്റലിന് നടക്കുകയാണ്. അത് കൂടി ലഭിച്ചാൽ ഈ രംഗത്ത് ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ ഈ മേഖലയിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു ചൂടുകുഴി ഹോസ്പിറ്റലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മുൻപോട്ട് പോകും. നമ്മുടെ വേദിയിലുള്ള നമ്മുടെ RMOയും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ മെഡിക്കൽ സൂപ്രണ്ട് ഡോക്ടർ നിഷ മൊയ്തീൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസങ്ങളായി നടത്തുന്ന ക്ഷീണമായ പരിശ്രമമാണ് നമ്മുടെ ഈ കായകൽപ്പയ്ക്ക് ഉള്ള ഒരു കോമ്പറ്റീഷനാണ്, മത്സരമാണ്. അത് ലഭിച്ചാൽ കുറേ കൂടി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ ഹോസ്പിറ്റൽ നമുക്ക് ലഭിക്കും. 150 പരം ബെഡുകളുള്ള ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ. അത് കഴിഞ്ഞുള്ള കടമ്പ ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ലഭ്യത. നമുക്ക് 3 ഏക്കർ സ്ഥലം സൗജന്യമായി ലഭിക്കണമെന്നുള്ളതാണ്. ആ 3 ഏക്കർ സ്ഥലം സൗജന്യമായി ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കോടിക്കണക്കിന് രൂപ വില വരുന്നതാണ്. സൗജന്യമായി ലഭിക്കുന്ന അത്ര എളുപ്പമായ കാര്യങ്ങൾ. പക്ഷെ അവിടെയും ഞാനൊരു ദൈവവിശ്വാസിയായതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവം അവിടെയും നമ്മൾ സഹായിച്ചു തന്നത്. ഒരു കുടുംബം വെള്ളാവൂർ പഞ്ചായത്തിന് 3 ഏക്കർ സ്ഥലം സൗജന്യമായിട്ട് തരാൻ അവർ തയ്യാറായി. അങ്ങനെ സ്ഥലം നമുക്ക് ലഭ്യമായി. ഇനി നമുക്ക് കെട്ടിടം പണിയാറുണ്ട്. MLA എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ആസ്തി വികസന ഫണ്ടിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മാറ്റി സിപാസ് സർക്കാരുമൊക്കെ തന്നെ സഹായിച്ചുകൊണ്ട് 25,000-ഓളം സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ആവശ്യമുള്ള ഒരു വലിയ കെട്ടിടമാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്. ഘട്ടം ഘട്ടമായി നമുക്കത് പൂർത്തീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഹോസ്പിറ്റലും അതുമൊക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ നഴ്സിംഗ് കോളേജ് ഈ മേഖലയിലെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രമുഖമായ ഒരു കോളേജായി ഭാവിയിൽ രൂപാന്തരപ്പെടും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. അതിൻ്റെ വലിയ ഭാഗ്യം നിങ്ങൾക്കുള്ളത് അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ബാച്ച് എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി ഇതെവിടെയൊക്കെ എത്ര ഡെവലപ്പ് ചെയ്താലും ഫസ്റ്റ് ബാച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമാകാൻ, ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാകാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ഒരുപാട് സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ്. ഞാനിവിടുത്തെ പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കിയത്, നമ്മുടെ ഫാക്കൽറ്റി, ഞാനിവിടെ പലപ്പോഴും കടന്നു വരുന്നെങ്കിലും വളരെ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്കൽറ്റി നമുക്കുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ അവരുടെ വലിയൊരു സപ്പോർട്ട്, വലിയൊരു ഘടകമാണ്. ഇവിടുത്തെ ഓഫീസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാനേജ്മെൻറ്റ്, ഓഫീസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഉൾപ്പെടെ ഏറ്റവും നന്നായി ഏതായാലും ഒരു നല്ല ടീം വർക്കാണ്. ഈ ടീം വർക്കാണ് ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നന്നായിട്ട് പോകുന്നത്. അതിനെല്ലാ പിന്തുണയും സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന്, പ്രത്യേകിച്ച് ഷാനവാസ് സാറിനെ പോലുള്ള ആളുകൾ എപ്പോഴും മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ആ മേഖലയിലൊക്കെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് സന്തോഷകരമായതാണ്.
അതിലൂടെ ജില്ലാ ആശുപത്രിയുടെ എല്ലാ പിന്തുണയും തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. ഉണർത്താൻ നമ്മൾ അടുത്ത വർഷം നമ്മുടെ ബെഡിൻ്റെ എണ്ണം അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ 200-225 വരാം. നമ്മൾ 300 ബെഡിലെത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഒരു ടാർഗറ്റാണ്. 300 ബെഡാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ നഴ്സിംഗ് കോളേജിലെ കുട്ടികളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും സാറിനൊക്കെ കഴിയും. അപ്പം അങ്ങനെ കൂടുതൽ കുട്ടികൾ കൂടി ഇവിടെ പഠിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. ഏതായാലും ഒരുപാട് സന്തോഷം. ഈ ആദ്യമായി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ഈ മേഖലയിൽ നിങ്ങളുടെ പഠനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും നിർണായകമായ, ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സുപ്രധാനമായ ഒരു കാൽവെട്ടിൽ ഈ ലാംലൈറ്റിംഗ് ഇവിടെ തെളിയുന്ന ദീപം നിങ്ങളുടെയൊക്കെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും മായാതെ നല്ല പ്രകാശം കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കട്ടെ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയോടെ എൻ്റെ എളിയ വാക്കുകൾ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, sir, for your inspiring and motivating us with your words. A good speech is like a pencil. It has to have a point. I am very much delighted to invite Advocate P. Shanawaz, sir, Personal Secretary to Minister of Higher Education and Social Justice and former syndicate member of MG University. I request sir to kindly come forward for a keynote address. വേദിയിലുള്ള പ്രൊഫസർ വിമല ജോസ് ടീച്ചർ, പുഷ്പ ടീച്ചർ, അമ്പിളി ടീച്ചർ, സുമാൽ സാറ്, ഡോക്ടർ ഷാക്കി മോദി, ആറന്മുള ഡോക്ടർ രേഖ, PTA പ്രതിനിധി ശ്രീദേവി മാഡം, പ്രിയങ്ക പിള്ള, ടെസ്സാജ്, സ്നേഹം പറഞ്ഞ കുട്ടികളെ, രക്ഷിതാക്കളെ, ഇവിടുത്തെ ഫാക്കൽറ്റി, നോൺ ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫ്, മറ്റ് സ്നേഹം പറഞ്ഞവരെ, ഇവിടെ പുതിയതായി അഡ്മിഷൻ എടുത്ത കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി നഴ്സിംഗ് കോളേജിലെ കുട്ടികളുടെ ആദ്യത്തെ സെറിമോണിയൽ ഫംഗ്ഷൻ ലാം ലൈറ്റിംഗ്. നിങ്ങൾ നഴ്സിംഗ് പഠിച്ച് നേഴ്സാകാൻ തീരുമാനിച്ച് നേഴ്സിംഗ് പ്രൊഫഷനിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ലോകത്തെ ഈ മേഖലയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യക്തിത്വമായ ഫ്ലോറൻസ് നൈറ്റിംഗേലിൻ്റെ മുൻപിൽ വെച്ചാണ് ഈ ചടങ്ങ് നിങ്ങൾ നിർവഹിച്ചത്. എനിക്ക് ഫ്ലോറൻസ് നൈറ്റിംഗേൽ ഒരിക്കലും നേഴ്സിംഗ് പഠിച്ചിട്ടില്ല, മാത്തമാറ്റിക്സാണ്. ഇറ്റലിയിൽ ജനിച്ച് ജർമ്മനിയിലും ഫ്രാൻസിലും ഇംഗ്ലണ്ടിലുമൊക്കെ വളർന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ദമ്പതികളുടെ മകളായി ജനിച്ചു. മാത്തമാറ്റിക്സ് പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തിയോളജി, റിലീജിയസ് തത്വശാസ്ത്രവും പഠിച്ചു. അത് പഠിച്ച് വളരുന്ന കാലത്താണ് രോഗികളെ ചികിത്സിക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നത്. അന്ന് രോഗികളെ ചികിത്സിക്കാൻ സാധാരണക്കാരുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആളുകളെ വിളിക്കും. ഇന്നിപ്പം ഇന്നത്തെ നമ്മൾ പത്രത്തിൽ കണ്ട പോലെ ആന്റിബയോട്ടിക് ഇല്ലാതിരുന്ന കാലം, ഇപ്പം ആന്റിബയോട്ടിക് കൊടുക്കരുത് എന്നുള്ള കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോയി. ഏത് മാരക രോഗം, പ്ലേഗടക്കമുള്ള മാരക രോഗങ്ങൾ പടർന്ന് നമ്മുടെ നിപ്പയുടെ ചികിത്സ പറയും. രോഗിയെ ചികിത്സിക്കാൻ പോകുന്ന ആൾ കൂടി പകർച്ചവ്യാധി പിടിക്കുന്ന കാലത്ത് ആരെങ്കിലും ഒരു ശരാശരി അതിന് മുകളിലുള്ള കുടുംബത്തിൽ നഴ്സിംഗ് പ്രൊഫഷനിൽ പോകുന്നത് കുറവായി കിട്ടുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണ് സ്വയം തീരുമാനിച്ച് ഈ പ്രൊഫഷന് തന്നെ ഒരു ആധുനിക നഴ്സിംഗിന്റെ അടിത്തറയിട്ട വ്യക്തി എന്ന പേരെടുത്ത് ലോകം മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രകാശമായി ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ഈ പ്രൊഫഷന്റെ ഒരു നായികയായി നിൽക്കുകയാണ്. നിങ്ങളെ ഫ്ലോറൻസ് നൈറ്റിംഗേൽ ക്ഷണിക്കുന്നത് അവർ കടന്നുപോയ മേഖലകളിൽ കൂടി നിങ്ങൾ എത്തിച്ചേരണമെന്നാണ്. ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഈ നഴ്സിംഗ് പഠിക്കാൻ എത്തിച്ചേർന്ന കുട്ടികൾ നിങ്ങൾക്ക് +2 ശേഷമാണ് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ജീവിതത്തിന്റെ തുടക്കമാണ്. അനുഭവങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും നമുക്ക് അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതും നമ്മളെ അബദ്ധത്തിൽ ചാടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ +2 കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ജീവിതത്തിന്റെ തുടക്കമേ ആയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ കിട്ടാവുന്നിടത്തോളം അനുഭവങ്ങൾ നമ്മൾ നേടിയെടുക്കും. ഫ്ലോറൻസ് നൈറ്റിംഗേലിന്റെ കഥ മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സിനിമകളിലോ ബോളിവുഡ് സിനിമകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ കൊച്ചു ഭാഷകളിലോ, ജപ്പാനീസ് ഭാഷയിലോ കൊറിയൻ ഭാഷയിലോ ഒക്കെ നേഴ്സന്മാരുടെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സിനിമകൾ ചിലപ്പോൾ ഇൻസിഡന്റിനെ സംബന്ധിച്ചായിരിക്കും ആ സിനിമ. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ പഠനത്തിന്റെ ഭാഗമായി എടുത്ത് തപ്പി വായിക്കണം. അതുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പരസ്പരം നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സുകളിൽ ചർച്ച ചെയ്യണം. ഇപ്പം നമ്മളൊരു നേഴ്സ് നേരിടാൻ പോകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധി
നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരുന്ന ഒരു രോഗിയെ അമ്മയെന്ന് കയറി അറിയാതെ വിളിക്കുക, സ്നേഹം കൊണ്ട് വിളിക്കുന്ന. അപ്പൊ ഇവര് 20 വയസ്സുണ്ടെങ്കിൽ 25 വയസ്സുകാരിയാണ്. അപ്പൊ നീ ആരുടെ എന്നെ അമ്മയെന്ന് വിളിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ചേച്ചിയെന്ന് വിളിക്കാൻ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ആളുകളുള്ളൊരു ലോകത്തേക്കാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഓരോ വ്യക്തികളാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ, ഒരു സമൂഹമല്ല വരുന്നത്. അപ്പോൾ പല അനുഭവങ്ങളും രോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വ്യക്തിപരമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല അനുഭവങ്ങൾ കൂടി ഈ നഴ്സിംഗ് പ്രൊഫഷന്റെ ഭാഗമായി നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അങ്ങനെ കിട്ടാവുന്ന അനുഭവങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നപ്പെട്ട ടീച്ചറുകളൊക്കെ ഭയങ്കര ഗൗരവത്തിൽ, ഭയങ്കര ടീച്ചർ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു ഭാഗമാണ് നഴ്സിംഗിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്, നല്ല ഗൗരവം വേണം. പക്ഷേ നമുക്ക് ആവശ്യമായ കാര്യത്തിൽ ആളുകളുമായി ഇടപഴകാനുള്ള ഒരു സ്വാന്തന മുഖവും വേണം. പല രോഗങ്ങളും ഒരുപക്ഷെ ഒരു രോഗി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരുമ്പോൾ അവരൊരു സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടുകൂടി സംസാരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അവരുടെ പ്രഷർ കുറയും, ഷുഗർ കുറയും, ടെൻഷൻ കുറയും, ഇതെല്ലാം ചെയ്യും. വരുന്നത് വീടിന്റെ ചില വിസ്ഫോടകരമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് വരികയായിരിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഓടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് മാറി ജോലി നിൽക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവരവരെ വ്യക്തിപരമായി അധിക്ഷേപിക്കുന്നതായിട്ട് എടുക്കുകയുള്ളൂ. അത്തരത്തിൽ ഈ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിന് പുറത്ത് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇന്ന് സെറിമോണിയൽ ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെ ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഇനി നിങ്ങളുടെ ജീവിതം മുഴുവൻ സെറിമോണിയൽ ഫംഗ്ഷനാണ്. ചിലപ്പോൾ ലോകത്തിൽ മഹാനാകാൻ പോകുന്ന ഒരാൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലായിരിക്കും ജനിച്ചു വീഴും. ലോകത്തിലെ മഹാനായ ഒരാൾക്ക് അവസാന ഒരു വെള്ളം കൊടുക്കാനുള്ള അവസരം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാം കൊണ്ടും വലിയൊരു പ്രൊഫഷനിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ പോകുന്നത്. അതിന്റെ എല്ലാവിധ വിദ്യാഭ്യാസവും ഈ കോഴ്സിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കിട്ടും. ഞാൻ മുമ്പ് അധ്യാപകരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഇരിക്കണമെന്ന് ചില സ്ഥലത്ത് സീരിയസ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കണം. അധ്യാപകർ തന്നെ നിങ്ങളുമായിട്ട് വളരെ കൂട്ടുകൂടുന്നതാണെങ്കിലും ചില കാര്യത്തിൽ വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിരിക്കും. പട്ടാളക്കാരെ കഴിഞ്ഞാൽ അച്ചടക്കത്തോടുകൂടി പഠിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു കൂട്ടർ നേഴ്സുമാരാണ്. ഒരു തെറ്റും പറ്റാൻ പാടില്ല. ഒരു ടാബ്ലറ്റിന്റെ ഒരു അക്ഷരം തെറ്റിപ്പോയി മരുന്ന് മാറിപ്പോയത് കുഴപ്പമാണ്. ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കേണ്ടെങ്കിൽ സമയം തെറ്റിപ്പോയാൽ രോഗി കുഴപ്പത്തിലാവും. ഒരു ട്രിപ്പ് ഇട്ടിട്ട് എടുക്കേണ്ട സമയം തെറ്റിപ്പോയാൽ അതുകൊണ്ട് മാത്രം കിട്ടിപ്പോയാൽ എന്റെ അടുത്തൊരു ബന്ധുവിനെ എനിക്കറിയാം. നേഴ്സ് ഉറങ്ങിപ്പോയി, പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യം കാര്യം ഒന്ന് കരയ്ക്കുക, നിലവിളിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഉറങ്ങിപ്പോയി, 2 കിട്ടിയും പോയി. അത്തരത്തിലുള്ള അപൂർവങ്ങളായ അവസരങ്ങളിൽ കൂടി കടന്നു പോകേണ്ടതാണ് നിങ്ങളുടെ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് പുറത്ത് നിങ്ങൾക്കുള്ള മറ്റ് അഭൗമിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളും തുറന്നു വെക്കണം. രോഗിയുടെ മുമ്പിൽ കിട്ടാവുന്നിടത്തോളം അവസരങ്ങൾ മുഴുവൻ പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം. അതാണ് നമുക്ക് സാറ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സൗകര്യം. ഇവിടെ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ജനറൽ ആശുപത്രി ഏതൊരു മെഡിക്കൽ കോളേജിനെയും വെല്ലുന്ന ആശുപത്രിയാണ്. എന്ന് മാത്രമല്ല, ഈ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി താലൂക്കും പീരുമേട് താലൂക്കിന്റെ ഒരു ഭാഗവും ചങ്ങനാശ്ശേരി താലൂക്കിന്റെ ഒരു ഭാഗവും ഈ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കരുത്. രോഗികൾ എല്ലാവിധ രോഗികളെ നിങ്ങളൊരു ഭാരമായി കാണും, നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള അവസരമായിട്ട് കാണും. അതിൻ്റെ ഒരു ബന്ധു പെൺകുട്ടിയുണ്ട്, എന്നോടാണ് ഇടയ്ക്ക് താമസിച്ചിരുന്നത്. മെഡിക്കൽ പീജിക്ക് പഠിക്കും. എന്നോട് പറയും രാത്രി 1 മണിക്ക് തന്നെ വിളിക്കണം. എന്താ 1:30 ഒരു സ്പെഷ്യൽ കേസ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അവൾ കാറെടുത്ത് പോവുകയാണ്. ഡ്യൂട്ടിയുടെ ഭാഗമല്ല, ആ ഒരു കേസ് മിസ്സാക്കില്ല. അങ്ങനെ കിട്ടാവുന്ന അത്രയും അവസരങ്ങൾ നമ്മൾ ക്ലിനിക്കൽ പ്രാക്ടീസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കണം. അതിന് പറ്റിയ ആശുപത്രിയാണ് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി. ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ വിവിധ തരക്കാരായ ആളുകളാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരാൻ പോകുന്ന രോഗികൾ. ആ രോഗികളോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണമെന്നുള്ളതാണ് ഒരു നേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. അതിനുള്ള എല്ലാത്തരം ആളുകളെയും നമ്മുടെ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി കിട്ടും. എല്ലാ തരം ആളുകളെയും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. സൗമ്യമായ ആളുകളെ കിട്ടും. നിങ്ങൾ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ സഹോദരിയാകുന്ന, അമ്മയാകുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ കൂട്ടുകാരിയാകുന്ന ആളുകളെ ഇവിടെ കിട്ടും. ക്ഷിപ്രകോപികളായ ആളുകളെ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. ഇതെല്ലാം ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഈ പ്രാക്ടീസിന്റെ ഭാഗമായി, ക്ലിനിക്കൽ പ്രാക്ടീസിന്റെ ഭാഗമായി നിങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ കഴിയണം. ഇവിടെ സാറും മറ്റും സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ വളരെ യാദൃച്ഛിക ഒരു ആശയത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇതൊന്ന് കോവിഡിന്റെ സമയത്ത് വെറുതെ ഇരുന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പൊതുപ്രവർത്തകരെല്ലാം കൂടെ ആദ്യം ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും വീടുകളിൽ ഭക്ഷണപ്പൊതി എത്തിച്ചു കൊടുത്തു. അതാണ് കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരും ഏറ്റെടുത്തു. ഞങ്ങൾ മാസ്ക് അടിച്ചു കൊടുത്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് എന്നാൽ പിന്നെ വെറുതെ ഇരുന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ ഒരു നഴ്സറി ചെന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ ഈ പ്ലാവ് ആരും വാങ്ങിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞു, ഒരു 10,000 പ്ലാവ് കൊണ്ട് വെച്ച് കൊടുത്തു. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് സിൻഡിക്കേറ്റിലേക്ക് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സിൻഡിക്കേറ്റിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് CPASലേക്ക് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ വെച്ചു. ആ സമയത്താണ് ഈ മരുന്നിന് വേണ്ടി ആളുകൾ ഫോൺ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി. ചികിത്സ കോവിഡ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ നഴ്സിംഗ് കോളേജ് തുടങ്ങുന്നതിന് ഒരു ആലോചനയായി. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നീങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് സ്ഥലം തപ്പി മുണ്ടക്കയത്തും കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിലും ഭാഗത്തോടും ഇങ്ങനെ പരിസരത്തെല്ലാം നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ വെച്ച ആശയം ഈ ഗവൺമെന്റിന് മുമ്പിൽ ഒന്നല്ല 1000 വളർത്താൻ ഞങ്ങൾ പറ്റി. CPAS തുടങ്ങി വെച്ചൊരു ആശയമാണ് പുതിയ നഴ്സിംഗ് കോളേജ്. ഗവൺമെന്റ് നഴ്സിംഗ് കോളേജിൽ പുതിയ ആരംഭിക്കാൻ കഴിയില്ല. CPASന് 6 നഴ്സിംഗ് കോളേജുണ്ട്. നമുക്കൊരു 10 നഴ്സിംഗ് കോളേജ് എടുക്കാം. ഇത് പുതിയ മന്ത്രിസഭ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക്
ഞാൻ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ആയ സമയത്ത് ഇത് തുടങ്ങുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചപ്പോൾ ഞാനും ജയേന്ദ്ര സാറിന് അഡീഷണൽ സാറിന് ഒരു കാര്യം ചെയ്തു, നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. ഇത് ആളുകൾ പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ തട്ടിക്കളയും. അതുകൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മണ്ഡലത്തിൽ ഒരു കോളേജ്, ധനകാര്യമന്ത്രിയുടെ മണ്ഡലത്തിൽ ഒരു കോളേജ്, വ്യവസായ മന്ത്രിയുടെ മണ്ഡലത്തിൽ ഒരു കോളേജ്, ഞങ്ങളുടെ മന്ത്രിയുടെ മണ്ഡലത്തിൽ ഒരു കോളേജ്, കൂടെ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിൽ ഒരു കോളേജ്, ഇങ്ങനെ കുറച്ച് നമ്മുടെ ആരോഗ്യമന്ത്രിയുടെ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രപ്പോസൽ വെക്കാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതേതായാലും ഒരു പ്രൊജക്റ്റായി മാറി. ധനകാര്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു വെച്ചു, ധനകാര്യമന്ത്രി മണ്ഡലത്തിൽ തന്നെ 3 കോടി രൂപയും വെച്ചു. അതിപ്പോൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് പ്രവർത്തിച്ചു. കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിൽ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റും. ബഡ്ജറ്റിൽ 20 കോടി രൂപ വെച്ചു. അങ്ങനെ 1000 നഴ്സിംഗ് സീറ്റുകൾ ഈ കോളേജിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ആലോചനയുടെ ഭാഗമായിട്ട് കേരളത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ കഴിയും. 1000 എണ്ണം കൂടി അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാകും. നിങ്ങളിവിടെ പുതിയ നഴ്സിംഗ് കോളേജ് എന്ന് കരുതേണ്ട. സിപാസ് ഇക്കാര്യത്തിൽ പരിണിത പ്രജ്ഞരാണ്. ഞങ്ങളൊരു സർവേ നടത്തിയപ്പോഴത്തേക്ക് വിദേശത്തെ നഴ്സന്മാർ പോയിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകളുള്ള ജില്ല കോട്ടയം, ഇടുക്കി, പത്തനംതിട്ട. അത് സിപാസ് വർഷങ്ങളായി, സിപാസ് അല്ല, എംജി യൂണിവേഴ്സിറ്റി വർഷങ്ങളായി, SME സ്കൂൾ ഓഫ് മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ വർഷങ്ങളായി നടത്തിയ നഴ്സിംഗ് കോളേജിന്റെ ഭാഗമാണ്. അതിന്റെ ഫാക്കൽറ്റികളാണ് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാറുള്ളത്. പുതിയതായി തുടങ്ങുന്ന നഴ്സിംഗ് കോളേജ് തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് എൻ്റെ സൗകര്യങ്ങളുടെ പ്രശ്നമുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ 1000 സീറ്റുകൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ ഒരു നഴ്സിംഗ് പഠിക്കണമെന്ന് വാശി പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എറണാകുളത്തിലോ തമിഴ്നാട്ടിലോ പോയി പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല. അവിടുത്തെ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങളും പഠിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഷെഡിന്റെ മുകളിൽ കോളേജ്, അതിന്റെ 2 മുറിക്കകത്ത് ഹോസ്റ്റല്, എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പ്രാദേശികമായ ഓലമേഞ്ഞ കെട്ടിടമോ ആസുര സെക്ടർ കെട്ടിടമാണ് ഹോസ്പിറ്റൽ. എന്നാൽ അതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായി ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു, കോളേജ് എങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ, നമുക്ക് ക്ലിനിക്കൽ പ്രാക്ടീസിൽ കിട്ടിയ സ്ഥലമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെഡിക്കൽ കോളേജ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ സൗകര്യമുള്ള സ്ഥലമാണ്. നമുക്ക് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഫീസിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഗവൺമെന്റ് ഫീസ് അല്ലെങ്കിലും ഗവൺമെന്റിന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് നോക്കും. ഇവിടെ തന്നെ നമുക്കറിയാം, മറ്റെല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും സിദ്ധത്തോടാണെങ്കിലും കൊട്ടാരക്കര ബാലഗോപാൽ മന്ത്രിയുടെ മണ്ഡലത്തിലാണെങ്കിലും ഗവൺമെന്റാണ് സ്ഥലം തന്നത്. ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഫ്ലോറൻസ് നൈറ്റിംഗേലിന്റെ ആൻഡ്രൂ എന്ന് പറയാവുന്ന രീതിയിൽ ജയരാജ് സാർ നോമ്പൂല അവതരിച്ചു. നമുക്ക് സ്ഥലം 3 ഏക്കർ സ്ഥലം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് സൗജന്യമായിട്ട് തരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരെക്കൊണ്ടും സാധിക്കുന്ന കാര്യമില്ല. സാറിന്റെ പൊതുപ്രവർത്തനത്തിൽ സാറിന്റെ ആത്മാർത്ഥതയ്ക്കുള്ള അംഗീകാരമാണ് സ്ഥലം കിട്ടിയത്. അവിടെ സ്ഥലം കിട്ടിയാൽ സാറ് പൈസ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഗവൺമെന്റ് ബഡ്ജറ്റിൽ പൈസ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ SME പരിഹരിക്കാൻ നമുക്ക് നല്ല സൗകര്യമുള്ള ഹോസ്റ്റലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മാറും. അതിനുള്ള വലിയ പ്രവർത്തനത്തിലാണ്. ഞാൻ മറ്റു കാര്യങ്ങളിലേക്ക് സമയം കൂടുതലുള്ളത് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമുക്കെല്ലാം നഴ്സിംഗ് പഠിക്കാൻ ഒരു അവസരമാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അത് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങളുടെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ എന്താ നഴ്സിംഗ് പ്രൊഫഷൻ തിരഞ്ഞെടുത്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജോലി കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത അല്ല. നമുക്ക് ജോലി കൂലിയോടും ജീവിതത്തോടും ഒക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് കുറച്ചു കാലമായിരുന്നു. പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സേവന തൽപരതയാണ്. നഴ്സിംഗ് തന്നെ പൊതുവെ അറിയപ്പെടുന്ന സേവനത്തിന്റെ മേഖലയായിട്ടാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പണ്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കന്യാസ്ത്രീകൾ കൂടുതലായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നത്. ജീവിതത്തിൽ ത്യാഗം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ച കന്യാസ്ത്രീ ആകുമ്പോൾ അവർ ആദ്യം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന നഴ്സിംഗ് പ്രൊഫഷൻ, രണ്ടാമതാണ് ടീച്ചിങ് പ്രൊഫഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. അത്തരത്തിൽ ഒരു സാമൂഹ്യ സേവനത്തിലുള്ള അവസരമാണ് ജീവിക്കുന്നത്. ജീവിതത്തിൽ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി പണം വേണം, കൂലി ചെയ്താൽ വേദന വേണം, അതൊക്കെയുണ്ട്. പക്ഷെ അതിനപ്പുറമൊക്കെ നിങ്ങളെ ഒരു വലിയ അവസരമാണ് കാത്തിരിക്കുന്നത്. ജോലിയുടെ മേഖലയിലാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉടപ്പക്കൊക്കെ നഴ്സിംഗ് പരിശീലനം കിട്ടിയ ആളുകളെ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി നിരവധി ഓഫർ ലെറ്ററുകൾ വരുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ജർമ്മനിയിൽ നിന്നൊക്കെ ഇപ്രാവശ്യം 100 പേരെ ചോദിച്ചു വന്നിട്ട് നമുക്ക് 10 പേരെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അതിന് അവർക്ക് ജർമ്മൻ ഭാഷ നിർബന്ധം. അവസാനം അവർ ഈ നഴ്സിംഗിന് പകരം കെയർടേക്കർ എന്ന പോസ്റ്റിലേക്ക് ഞങ്ങൾ അവിടെ പോയി ഭാഷ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് പിന്നെ ഇവരെ നഴ്സിംഗ് ആക്കിക്കൊള്ളാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പകുതി ശമ്പളത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന സാധ്യതയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ജോലിക്കൊക്കെ അപൂർവമായ സാധ്യതകളുണ്ടെങ്കിൽ അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്തും. ഇത് എല്ലാവരും നിങ്ങളെ ഒരാൾ എന്നേക്കാൾ കഴിവുണ്ട്, ഞാൻ കഴിയില്ല എന്നിരിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും പുതിയ അനുഭവമാണ്. ഈ ഞങ്ങൾ വക്കീലന്മാരുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ ക്ലാസ്സിലൊന്നും പഠിക്കാത്ത ആളാണ് ഹൈക്കോടതി ഈ ജഡ്ജിയായിട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നത്. പ്രാക്ടീസാണ്. ബൈ പ്രാക്ടീസിൽ നമ്മൾ പണ്ട് വിറകിൽ കറി വെച്ചോണ്ടിരുന്നവർ ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്യാൻ പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പേടിയാണ്. ഇപ്പൊ ഗ്യാസ് ആർക്കും ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഇതെല്ലാം പ്രാക്ടീസ് കൊണ്ട് ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കുന്നാട്ടെ, മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നാട്ടെ, ഡോക്ടറോടൊപ്പം പോകുന്നാട്ടെ, രോഗിയിൽ നിന്ന് ഇപ്പം രോഗിയെ ഡോക്ടർ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഘടകം നേഴ്സാണ്. അപ്പോൾ ഒരാള് വാഹനത്തിൽ നിന്ന് ഒരപകടം ഉണ്ടായി വരും, ഡോക്ടർ 2 ഒടിവേ കാണുന്നു. പക്ഷെ ഒരു നേഴ്സ് ആ കയ്യിലോ കാലോ ഒന്ന് പിടിച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് മറ്റൊടിവുകൾ കാണാൻ പറ്റും, മറ്റു മുറിവുകൾ കാണാൻ പറ്റും. ഇന്റേണൽ മുറിവുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ തന്നെ സമീപ ദിവസം ഒരു കുഞ്ഞ് വിട്ടുക അവരെ കൊണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഡോക്ടറെ കാണാൻ പോയി. അവന് ഡോക്ടർ നോക്കിയിട്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല. അവൻ ഡോക്ടർ ചോദിച്ചതിനൊക്കെ ഉത്തരം പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഈ നേഴ്സിനോടൊന്ന് ചോദിച്ചു, അവൻ മൂക്കിൽ ഒരു കൈ കൊണ്ട് ഫോട്ടോ കാണിച്ചു. അവൻ നേഴ്സ് പിടിച്ച് ഉടനെ എക്സ്റേ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഇവന്റെ മൂക്കിൻ്റെ അത്ര ആഞ്ഞിലിട്ട് കയറിയിരിക്കുക. അത് കുറെ നാളായി കയറിയിട്ടത് അത് ഉച്ച വളർന്നിരിക്കുക. അതുകൊണ്ട് അവൻ വിട്ടുകല്ലേ, ഇത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് അവൻ വിട്ടുക. അതാ കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു നേഴ്സാണ്. അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ കണ്ണും കാതും എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അപ്പുറമുള്ള നിങ്ങളുടെ കോൺസെൻട്രേഷനും ഈ മേഖലയിൽ
നിങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കണം. പരിണിതപ്രജ്ഞനാകണം. മിടുക്കന്മാരുമായ നേഴ്സന്മാരായിട്ട് നിന്ന് പോകണം. കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി എന്ന് പറയുന്ന വലിയ വിശാല ഹൃദയമുള്ള നാടാണ്. ഒരു കാര്യത്തിലും നിങ്ങൾക്ക് കുറവുണ്ടായില്ല. അതെല്ലാം നോക്കാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ ജനപ്രതിനിധികളിൽ നമ്മുടെ ചീഫ് പി ജയരാജ് സാറുണ്ട്. അങ്ങനെ ഈ അതുപോലെ തന്നെ സിപാസിന്റെ വളരെ പരിണിതപ്രജ്ഞരായ അധ്യാപകരാണ് ഇവരെ. അതിന്റെ ജയേന്ദ്രൻ സാർ വളരെ കൂളായിട്ടൊക്കെ സംസാരിക്കുന്ന സാറിന് എല്ലാ കാര്യത്തിലും അവഗാഹമുണ്ട്. ഡയറക്ടർ ഹരികൃഷ്ണൻ സാറുണ്ട്. മുൻ ഡയറക്ടർ ഇപ്പോൾ സഹകരണ മന്ത്രിയുടെ പ്രൊഫസർ പത്മകുമാർ സാറുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ എന്തെങ്കിലും പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളെല്ലാം കൂടെയുണ്ട്. രക്ഷിതാക്കളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. രക്ഷിതാക്കളും വീടുകളിൽ കുട്ടികളെ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നലെ വീട്ടിൽ എന്ത് പറഞ്ഞെങ്കിലും ഇനി നേഴ്സിംഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ പറയും. അങ്ങനെ പൂർണ്ണമായും അവരുടെ ശരീരവും തലച്ചോറും ചിന്തയും എല്ലാം ഈ പ്രൊഫഷനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഇവരെല്ലാം ഏറ്റവും മിടുക്കന്മാരായ നേഴ്സന്മാരായി ഇവിടുന്ന് മാറട്ടെ എന്ന് അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ തുനിഞ്ഞിറങ്ങണമെന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, sir, for inspiring us with your words. A positive message not only motivates but also creates a positive outlook on life. I deem it a great privilege to invite Professor Pushpa R, Principal INE SME Gandhinagar, Kottayam, an eminent person, profession from nursing, PG from SNDT, Mumbai, and MPhil from Behavioral Science, MG University, and more than 20 years of experience as a nurse administrator in various centers of SME. I request ma'am to say a few words of motivation to our new beginners. ഇത്രയും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈ യോഗത്തിന്റെ അധ്യക്ഷൻ ശ്രീ ടി പി ജയചന്ദ്രൻ സർ, ഉദ്ഘാടകനും മുഖ്യ അതിഥിയായ ശ്രീ പ്രൊഫസർ ജയരാജ് MLA സർ, കീനോട്ട് അഡ്രസ് ചെയ്ത ശ്രീ അഡ്വക്കേറ്റ് ഷാൻവർ സർ, RMO ഡോക്ടർ രേഖ, കോളേജിന്റെ പ്രിൻസിപ്പാൾ അമ്പിളി, വൈസ് പ്രിൻസിപ്പാൾ യമുന, PTA റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ശ്രീദേവി, മറ്റ് ടീച്ചേഴ്സ്, അധ്യാപകർ, അനധ്യാപകർ, മാതാപിതാക്കളെ, ഇത്രയും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ വിദ്യാർത്ഥിനികൾ, എല്ലാവരും പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങളൊന്ന് ചിരിച്ച്. ഇത്രയും ടെൻഷൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ? അതെ, ഞാൻ 89 BSc നഴ്സിംഗ് പാസ്സായ ഒരു വ്യക്തിയാണ്. ഇത്രയും വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം 1997 മുതൽ SMEയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. 1999 പുതുപ്പള്ളിയിലെ ആദ്യ ബാച്ചിലെ കുട്ടികളെ ഗ്രാജുവേഷന് ലാമിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവസരം കിട്ടി. വളരെ അഭിമാനത്തോടും സന്തോഷത്തോടും കൂടി ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ. ആ ഫസ്റ്റ് ബാച്ചിലെ സ്റ്റുഡൻ്റാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പാളായ യമുന. ആ യമുനയെ 50 കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു. അവരെ വാർത്തെടുക്കാനായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന ടീച്ചേഴ്സിൽ ഒരാളാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രിൻസിപ്പളായ അമ്പിളി മാഡം. അപ്പോൾ ഈ SMEയുടെ തന്നെ പ്രോഡക്ട്സ് നമ്മളുടെ നാട്ടിലും വിദേശത്ത്, അതായത് മഹാത്മാഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് എന്നാണ്, MG യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് എന്നാണ് SMEയുടെ നഴ്സിംഗ് പ്രോഡക്ട്സിനെ അറിയപ്പെടുന്നത്. നല്ലൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ടീച്ചേഴ്സായി ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അഭിമാനം എന്ന് പറയുന്നത്, ഞാൻ പുതുപ്പള്ളിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ബോംബെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് എനിക്കൊരു വിളി വന്നു, മാഡം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾക്ക് അവിടുത്തെ ഒരു കുട്ടി ഇവിടെ വന്ന് നേഴ്സായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തു, ഇനിയും അതുപോലെയുള്ള കുട്ടികൾ നിങ്ങളുടെ ക്യാമ്പസിലുണ്ട്, ഞങ്ങൾക്ക് അവരെ ഒന്ന് തരാമോ? ഞങ്ങളവിടെ വന്ന് ഒരു ക്യാമ്പസ് ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്തോട്ടെ. ഞങ്ങൾക്ക് ശമ്പളത്തേക്കാൾ ഉപരി നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രൗഡായ ഒരു നിമിഷം എന്ന് പറയുന്നതാണ്. ഇപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും ക്യാമ്പസ് ഇൻ്റർവ്യൂവിനും കോളുകൾ, അന്വേഷണങ്ങൾ വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിലോട്ട് കിടക്കട്ടെ. എന്നെ ആദ്യമായിട്ട് ഇതിനെ ക്ഷണിച്ച അതിൻ്റെ ഭാരവാഹികളോട് നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഏതൊരു അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ആദ്യത്തെ കുട്ടി വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. അവൻ എങ്ങനെയാണ് കമന്ന് വീണത്, എപ്പോഴാണ് കമന്ന് വീണത്, എപ്പോഴിരുന്നു, എപ്പോൾ സംസാരിച്ചു, അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു സ്ഥാപനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിലെ അനധ്യാപകർക്ക് അവിടുത്തെ ആദ്യത്തെ ബാച്ച് സ്റ്റുഡൻസ് എങ്ങനെ ആഘോഷിക്കണം, അത് എത്രയും ഭംഗിയായിട്ട് ആഘോഷിക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രയും ഭംഗിയായിട്ട് ആഘോഷിക്കണമെന്നും ആഗ്രഹമുണ്ട്. അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഇന്നത്തെ ഈ സെറിമണിയുടെ
ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, നിങ്ങളും കൂടെ കൂടിയാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശം, നിങ്ങൾക്ക് സീനിയേഴ്സ് ഇല്ല. അപ്പോൾ ആരാണ് നിങ്ങളുടെ മാർഗനിർദ്ദേശം നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത്? നിങ്ങളുടെ വഴികാട്ടുകളായിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സാണ്. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്കൊരു വലിയ ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട്. എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ കോളേജിലെ കുട്ടികൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്ന്, ഈ കുട്ടികളുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്തായിരിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടതും അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതും നിങ്ങളാണ്. അത് നിങ്ങളുടെ അറിവിലൂടെയായും പെരുമാറ്റത്തിലൂടെയായും മറ്റ് ലോകത്തിൻ്റെ നാനാഭാഗത്തും എത്തിക്കേണ്ടതും ഈ കോളേജിൻ്റെ അംബാസഡേഴ്സ് ആവേണ്ടതും നിങ്ങളാണ്. ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവരും നിങ്ങളെ ഉറ്റുനോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ആ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് എങ്ങനെ നിങ്ങളെ സെറ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ്. അതിന് കഠിന പ്രയത്നം ആവശ്യമാണ്. അറിവ് നേടുന്നതിലായാലും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതായാലും നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തിലും കൂടെയാണ്. ഏറ്റവും നല്ല സ്വഭാവം എന്തൊക്കെ നമുക്കുണ്ടായാലും, ഞങ്ങൾക്കൊരു സാറ് പറയായിരുന്നു, ഒരു വീട്ടിലെ കല്യാണാലോചനയായിട്ട് ചെന്നു. അപ്പോൾ പെണ്ണ് വന്ന് പെണ്ണിനെ കണ്ടു. ഇതിൻ്റെ സൗന്ദര്യത്തിന് ഒരാൾ മാർക്കിടാനിരിക്കുകയാണ്, 0. ഞാൻ നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് ഡിഗ്രി വരെ പഠിച്ച് റാങ്ക് ഉണ്ട്, അതിനും 0. അങ്ങനെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ, എൻ്റെ ടാലൻസ് ഓരോന്ന് പറയുമ്പോൾ 0 ഇട്ട് അവസാനം കുട്ടിയുടെ സ്വഭാവം വളരെ നല്ലതാണ് എന്നെല്ലാവരും പറയുന്നു. അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ 0ക്കൊക്കെ മുന്നിലായിട്ട് ഒരു 1 ഇട്ടു. അപ്പോൾ മാത്രമാണ് അതിനൊരു വിലയുണ്ടായത്. അതുപോലെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായാലും കാര്യമില്ല, നമ്മൾക്ക് സ്വഭാവം നല്ലതല്ലെങ്കിൽ. അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ വിലമതിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് സ്വഭാവത്തിനാണ്. നല്ല ഒരു നേഴ്സ് എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു ഇല്ലേ? വാട്ട് ഈസ് നേഴ്സിംഗ്? നേഴ്സിംഗ് ഈസ് നോട്ട് മിയർലി എ ജോബ് അല്ലേ? ഇറ്റ്സ് എ പ്രൊഫഷൻ. പ്രൊഫഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ജോലി കിട്ടുകയും അതുപോലെ തന്നെ സേവനവും കൂടിയാണ്. നമ്മൾക്ക് ശമ്പളം വേണം, ദാറ്റ് ഈസ് വൺ തിങ്. പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ ഉപരി നമ്മൾ നേഴ്സിംഗ് ഈസ് ഹെൽപ്പിംഗ് അതേഴ്സ്, മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു നിമിത്തം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ജോലിയാണിത്. നമ്മൾക്ക് എത്ര പേരെ നമുക്ക് സഹായിക്കാൻ പറ്റും, എന്തെല്ലാം തരത്തിൽ സഹായിക്കാൻ പറ്റും. ഒരാൾ വന്ന് സിസ്റ്ററെ ഇത് എവിടെയാണ്, ഇത് ബ്ലഡ് എടുക്കുന്ന സ്ഥലം എവിടെയാണ്, നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഇവിടെയാണ് ലാബ്, നിങ്ങൾ നേരെ പോയിട്ട് അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു പോകും അല്ലേ? അതും ഒരു ഹെൽപ്പിംഗ് ആണ്. എന്നെ ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റിരിക്കാൻ ഒന്ന് സഹായിക്കാമോ? അതും ഒരു ഹെൽപ്പാണ്. അപ്പം ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കും? നമ്മൾ യൂണിഫോം ഇട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്കിതെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നത്. സാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വരുന്ന പേഷ്യൻസിനെ നമ്മൾ ദൈവമായിട്ട് കാണണമെന്ന്. നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, മാനവ സേവയാണ് മാധവ സേവ. മനുഷ്യനെ പരിചരിക്കുന്നതാണ് ദൈവത്തിന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ, നമുക്ക് പുണ്യം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ അതുപോലെ നമ്മളുടെ മുന്നിൽ വരുന്ന രോഗികളെ നല്ല രീതിയിൽ കാണാനും നല്ല രീതിയിൽ അവരോട് പെരുമാറാനും, എങ്ങനെ പെരുമാറണം, എന്ത് പറയണം, എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് റൂമിൽ നിന്ന് പറയും, കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക്. ഇനി അത് നമ്മളുടെ ലാബോറട്ടറിയിൽ നമ്മളത് പരീക്ഷിക്കാൻ പോവുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ്. നേഴ്സിംഗിൻ്റെ ലാബോറട്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് ഹോസ്പിറ്റലാണ്. ആ ഹോസ്പിറ്റൽ മറ്റ് ലാബുകളുമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? അവിടെ ആരെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്? റിയൽ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷൻസ് ആണ്. ജീവനുള്ള രോഗികളാണ് അവിടെ കിടക്കുന്നത്. അവരുടെ ജീവൻ ആരുടെ കയ്യിലാണ്? നമ്മളുടെ കയ്യിലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 100% ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഒരു രോഗിയുടെ ജീവൻ തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാം. ഒരു കടലാസിലാണ് നമ്മളൊരു കാര്യം എഴുതിയെങ്കിൽ അത് നമ്മൾക്ക് വെട്ടി തിരുത്തി മാറ്റി വെക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒന്നും കൂടി എഴുതാം. പക്ഷേ ഒരു രോഗിക്ക് കൊടുത്ത മരുന്ന് മാറിപ്പോയാൽ നമ്മൾക്ക് മാറ്റിവെക്കാൻ പറ്റുമോ? അതെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു മരുന്ന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അതാണ് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവൻ നമ്മളുടെ കൈകളിലാണ്. ആ കൈകൾ വളരെ 100% അത് ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഓരോ കാര്യം ചെയ്യാൻ. ഇനി കുറച്ചുകൂടെ കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എല്ലാം പഠിപ്പിക്കും. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ഓരോ മെഡിസിൻ അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടത്, ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കും. അന്നേരം നമുക്കിത് കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാകും. ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അടിത്തറ പാകിയിട്ടേ നിങ്ങളെ വിടുകയുള്ളൂ. നിങ്ങൾ പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യേണ്ടത്, നിങ്ങൾ ഓടിച്ചെന്ന് അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു കാര്യവും ചെയ്യരുത്. എനിക്ക് വിനീതമായിട്ട് നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കറിയാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു കാര്യവും ചെയ്യരുത്. കൃത്യമായിട്ട് 100% അറിവുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ചെയ്യാവൂ. അതുപോലെ പേഷ്യൻസിനോട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും മറ്റുള്ളവരോട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും പോസിറ്റീവായിട്ട് പറയാൻ ശ്രമിക്കുക. പറയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പറയാവുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയമോ ഡൗട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു മനസ്സിലാകായി ഉണ്ടെങ്കിലോ അത് നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സ് നിങ്ങളുടെ കൂടെ കാണും.
അവരോട് ചോദിക്കുക. ആ ടീച്ചേഴ്സ് ഇല്ല ഉള്ള സമയത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വേറെ സിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ്, സീനിയേഴ്സ് ആണ്, അവരോട് ചോദിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം ചെയ്യുക. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, നമ്മൾ അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുകയില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ലീഗലി നോക്കുകയാണെങ്കിലും പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടറെക്കാളും അഡ്മിനിസ്റ്റർ ചെയ്ത നേഴ്സിനാണ് പണിഷ്മെന്റ് കൂടുതൽ കിട്ടുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സാർ പറയും ഞാൻ പിള്ളേരെ പേടിപ്പിക്കുകയല്ല, ഇത് വാസ്തവമാണ്. ഇതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള കാര്യം. ഞങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സാറേ ലീഗൽ ആസ്പെക്ട്സ് നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് വേറൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് 3H ആണ്. 3H എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് H സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ഹെഡ്, സെക്കൻഡ് H ഫോർ ഹാൻഡ്സ് ആൻഡ് തേർഡ് H ഫോർ ഹാർട്ട്. ഹെഡ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ നോളജ്. നോളജ് നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത്? ബുക്സിൽ നിന്ന് കിട്ടും, ടീച്ചേഴ്സ് ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിക്കും. നമുക്കിപ്പോൾ ഗൂഗിൾ ടീച്ചർ ഉണ്ട്, എവിടുന്ന് വേണേലും നമുക്ക് നോളജ് കിട്ടും. എക്സ്പെർട്സ് ഉണ്ട്, വാർഡിൽ പോയ പേഷ്യൻസ് ഒരു സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ്. ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്, അവരുടെ കേസ് ഷീറ്റ് ഒരു സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ്. H ഫോർ പ്രാക്ടീസ്, സ്കിൽ. ഹൗ വിൽ യു ഡെവലപ്പ് സ്കിൽ? നമ്മളിപ്പോൾ നിങ്ങളെ കുറച്ച് പ്രൊസീജിയേഴ്സ്, ഹൗ ടു ചെക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ, ഹൗ ടു ടേക്ക് BP, ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചില്ലേ? അത് ലാബിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കിയില്ലേ? അതുപോലെ നമ്മൾ എവിടെയാണ് ചെയ്യുന്നത്? ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് ബാക്കി ചെയ്യുന്നത്. ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്ത് പഠിക്കണം. പറയാൻ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്തു, ടീച്ചറിനെ കാണിച്ചു, ആ ശരി സൈൻ മേടിച്ചു, പിന്നെ അത് എൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റി വെക്കരുത്. എത്ര പ്രാവശ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നോ അത്രയും പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുക. എന്നാൽ മാത്രമേ സ്കില്ല് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയുള്ളൂ. ഇവിടെ നമ്മൾ ലാബിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നതും ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം കാണിക്കുന്നതും ഒക്കെ സ്കിൽ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് എ സ്കില്ലാണ്. ആ സ്കില്ല് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഒരു നല്ല പ്രാക്ടീസ് ആകണമെങ്കിൽ ചെയ്ത് പഠിക്കണം. അതിന് നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ അവസരം കിട്ടും. ഷാനവാസ് സാർ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു, ഏത് അവസരം കിട്ടിയാലും അത് നിങ്ങളത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണമെന്ന്. ഇപ്പോൾ എവിടെ പുതിയൊരു പ്രൊസീജിയർ വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, മേഡം ഞാനത് കാണാൻ പോയിട്ട് എവിടെ ഒരു പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ട് എന്ന് ചോദിക്കാനുള്ള തൻ്റെ ഇടം നിങ്ങൾ കാണിക്കണം. അല്ലാതെ ടീച്ചർ അതേപോലെ പുതിയ പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ പോയി കാണാം എന്ന് പറയാൻ നോക്കിയിരിക്കരുത്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഓരോ പ്രൊസീജിയർ, മേഡം ഞാൻ ഈ പ്രൊസീജിയർ ചെയ്തോട്ടെ, ആരുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്? നമ്മളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ആരാണ് പഠിക്കേണ്ടത്? ഞാനാണ് പഠിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഞാനാണ് ഇത് അറിയേണ്ടത്. അപ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സിനെ ഒരു ശകലം പോലും നേരം വെറുതെ ഇരുത്തരുത്. നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തം തന്നെയാണ്, ടീച്ചറെ ഞാനിത് റെഡിയാണ്, പ്ലീസ് കം ആൻഡ് സീ. അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ടീച്ചേഴ്സിനെ മാക്സിമം നിങ്ങൾ ചൂഷണം ചെയ്യുക. നോളജിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും സ്കില്ലിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും. ഇനി മൂന്നാമത്തെ H എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർട്ടാണ്. ഹാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫീലിങ്സ്. അപ്പോൾ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ്. എങ്ങനെ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമുക്കൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കാം. സപ്പോസ് നമുക്കൊരു അസുഖം വിളിച്ച് നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റായി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ എന്തൊക്കെ ചിന്തകളാണ് വരുന്നത്? അയ്യോ ഇതെന്താണാവോ, ഇതിൻ്റെ ഡയഗ്നോസിസ് എന്താ, ഈ അസുഖം മാറുമോ, ഇതിൻ്റെ പ്രോഗ്നോസിസ് എങ്ങനെയാണ്, എനിക്ക് എന്ന് പോകാൻ പറ്റും, ക്ലാസ് എല്ലാം കിടക്കുന്നുണ്ട്, ഇത്രയും ക്ലാസ് പോകുമല്ലോ. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന കുറേ ആകാംക്ഷകളുണ്ട്, ആകുലതകളുണ്ട്, ഭയമുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഒരു നേഴ്സ് എന്നുള്ള നിലയിൽ എങ്ങനെ ഒരു നേഴ്സിന് മാറ്റാൻ പറ്റും? നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഏത് തരത്തിലുള്ള നേഴ്സ് വന്നാലാണ് ഇതൊന്ന് മാറിത്തരിക? വളരെ ദേഷ്യപ്പെട്ട, എന്താ കുട്ടി ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നത്, ഇന്നലെ ഉറങ്ങിയായിരുന്നു, എല്ലാം ഭക്ഷണം എല്ലാം കഴിച്ചായിരുന്നു, അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്ന ഒരാളാണോ? മോളെ എന്തെങ്കിലും വിശേഷം? ഉറങ്ങിയായിരുന്നു ഇന്നലെ രാവിലെ എന്താ കഴിച്ചേ? ഏതാ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം? അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിൽ കാണാം, നമ്മൾ സുഖമില്ലാതെ കിടക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ നമ്മളെ എങ്ങനെയാണ് ഒരാൾ പരിചയിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ള ഒരു രൂപം. നമുക്ക് എങ്ങനെയുള്ള ആളെയായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ ഇഷ്ടം? അപ്രോച്ചബിൾ ആയിട്ടുള്ള, പ്ലസന്റ് ആയിട്ടുള്ള, സ്മൈലി, നോളജബിൾ ആൻഡ് സ്കിൽഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നേഴ്സിനെയല്ലേ നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടം. എന്ത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലും എൻ്റെ സംശയങ്ങളെല്ലാം ദൂരീകരിച്ച് തരും. എങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്? സിസ്റ്റർ ഇതെന്ത് പറ്റി, എനിക്കിവിടെ വേദന എടുക്കുന്നല്ലോ, എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും? അതിന് കൃത്യമായിട്ട് ഉത്തരം തരുന്ന ഒരാളല്ലേ ഇഷ്ടം, അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ എന്താ വേണ്ടത്? നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെ ഒരു നേഴ്സിൻ്റെ രൂപം നമ്മൾക്ക് വേണം. ആ നേഴ്സ് ആകാനായിട്ട് നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുക. നമ്മൾക്ക് ഒരു നേഴ്സിനെ ഇഷ്ടപ്പെടും എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവർക്കും അതിനെ പൂർണ്ണമായി ഇഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്, അല്ലേ? അപ്പോൾ ആ 100% നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ളൊരു നേഴ്സ് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, പ്ലസന്റ് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? നമുക്ക് കോൺഫിഡൻസ് വേണം, വേണ്ടേ? വേണം. എങ്ങനെയാണ് കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടുന്നത്?
അറിവ്, ചെയ്യാനുള്ള അറിവ്, നോളജും സ്കില്ലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കോൺഫിഡൻ്റ് ആണ്. ആ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചെയ്യാം മിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും. എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് നമുക്കറിയാം എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ ചെയ്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സന്തോഷത്തോടെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പോയി ചെയ്യാൻ പറ്റും. ശരിയാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും, നിങ്ങളെല്ലാവരും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഓരോ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയും എങ്ങനെയാണ് ഒരു പേഷ്യൻറ്റിനോട് സംസാരിക്കേണ്ടത്, അതുപോലെ എല്ലാ പേഷ്യൻസിനോടും ബൈസ്റ്റാൻഡേഴ്സിനോടും, അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേറെ ഒരു വിഭാഗം ആൾക്കാർ ആ ഹോസ്പിറ്റലിലുണ്ട്. അതാണ് ഹെൽത്ത് കെയർ ടീം മെമ്പേഴ്സ്. ഡോക്ടേഴ്സായിട്ടും വേറെ വർക്കേഴ്സായിട്ടും ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻസ്, ഫാർമസിസ്റ്റ് എന്ന് ഒത്തിരി ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അവരെ എല്ലാവരെയും റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുവാനും അവരെയൊക്കെ വിഷ് ചെയ്യുവാനും അവരോടെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ അപ് ടു ഡേറ്റ് ആയിട്ട്. സപ്പോസ് നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ എടുത്തു, ഒരു പേഷ്യൻറ്റിന് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലാണ്, 153 ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ട്, നമ്മളത് ബുക്കിനകത്ത് എഴുതി വെച്ചാൽ മതിയോ? അല്ലാതെ അപ്പോഴേ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിന് വേണ്ട ആക്ഷൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടിങ് എല്ലാവരും റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുകയും പേഷ്യൻറ്റിനെയും ബൈസ്റ്റാൻഡേഴ്സിനെയും ഹെൽത്ത് കെയർ ടീം മെമ്പേഴ്സിനെയും ഒരുപോലെ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാനും നമ്മൾ പഠിക്കുക. അടുത്തതായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റത്തെക്കുറിച്ചാണ്. നമ്മളെ കയ്യെ പിടിച്ച് എടി പാടി നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, അങ്ങനെയുള്ളതല്ല. നമ്മൾ യൂണിഫോം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സെൽഫ് ഡിസിപ്ലിൻ നമുക്കുണ്ട്. നമ്മളെ മറ്റുള്ളവർ കാണുന്നത് ഒരു ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷണലായിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അവരുടെ ആ ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷൻ അനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ ബിഹേവ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ആരെങ്കിലും എല്ലാവരെയും വിഷ് ചെയ്യുകയും ആരുടെ കൈ പിടിച്ച് നടക്കാതെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇടിപാടി എന്നൊന്നും വിളിക്കാതെ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പേര് വിളിച്ചോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ എത്തിക്സിൽ നിങ്ങളെ പറഞ്ഞു തരും. നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അടുത്തതായിട്ടുള്ള മൊബൈലിൻ്റെ കാര്യമാണ്. മൊബൈൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും, എനിക്കറിയില്ല ഇവിടുത്തെ സിസ്റ്റം എന്താണെന്നുള്ളത്, നമുക്ക് ആലോചിച്ച് നോക്കിയിട്ട് മൊബൈൽ നമ്മൾ വർക്കിംഗ് ടൈമിൽ ഓഫാക്കി വെക്കുക. ഡോണ്ട് യൂസ് ദ മൊബൈൽ. അതാണ് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങൾ. ഇതാണ് കുട്ടികൾ ഫോൺ കൊണ്ട് പോവുക, ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുക വർക്കിംഗ് ടൈമിൽ. നമ്മൾ ICUലൊക്കെ കിടക്കുന്ന പേഷ്യൻസിൻ്റെ മുന്നിൽ നമ്മൾ മൊബൈലുമായിട്ട് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പേഷ്യൻസിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പാരാമീറ്റേഴ്സൊക്കെ ചെയ്യുമോ, ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല, നമ്മൾ മറന്നു. അതുകൊണ്ട് ഒന്നുകിൽ മൊബൈൽ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ കൊണ്ടുപോകാതിരിക്കുക. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കൂടെ എനിക്ക് പറയാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഒരു 4 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഗ്രാജുവേഷൻ നടക്കും. ആ സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് ഒന്നും കൂടെ കാണണം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ സുദിനം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം. ഞങ്ങൾ ഫ്ലോറൻസ് നൈറ്റിംഗേലിനെ കുറിച്ചൊരു വാക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ വിളക്കേന്ത്യ വനിത എന്ന് നമ്മൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഫ്ലോറൻസ് നൈറ്റിംഗേൽ ആധുനിക നേഴ്സിംഗിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ഒരു സമ്പന്ന കുടുംബത്തിലാണ് ജനിച്ചത്. നേഴ്സിംഗ് ഹിസ്റ്ററി നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷേ നേഴ്സിങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ക്രീമിയൻ വാറിൽ ആ യുദ്ധത്തിൽ പരിക്കേറ്റ സൈനികരെ രാത്രിയെന്നോ പകലെന്നോ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ലാതെ അവർക്കൊരാശ്വാസമായി അവരുടെ മുറിവുകൾ വെച്ചുണർത്തുകയും അങ്ങനെ ഒത്തിരി പേരുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് ആ മഹത് വ്യക്തിക്ക് സാധിച്ചു. അന്ന് കത്തിച്ച് വെച്ച ആ ഒരു വിളക്കിൻ്റെ സിംബോളിക്കായിട്ട് നേഴ്സിങ്ങിൽ നിങ്ങളുടെ തുടക്കത്തെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ആക്ച്വലി സിംബോളിക്കായിട്ടുള്ള റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ നടത്താൻ പോകുന്ന ലാമ്പ് ലൈറ്റിംഗ്. അതായത് ഒരു പ്രകാശം നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇരുട്ടിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്തൊക്കെ നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട്, എന്തെല്ലാം മീനിങ് ഉണ്ട്. സന്തോഷം തോന്നും അല്ലേ? ഒരു പ്രത്യാശ നമുക്ക് തരും, പോസിറ്റിവിറ്റി തരും, പ്രതീക്ഷ തരും. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക് ഇന്ന് തരുന്ന ഈ വിളക്ക് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ജ്വലിക്കുകയും ആ പ്രകാശം മറ്റുള്ള രോഗികൾക്ക് ആശ്വാസവും കരുണയും പ്രത്യാശയും പ്രതീക്ഷയും ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചാൽ അത് വളരെ ധന്യമാകും. നല്ല ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അർപ്പണ മനോഭാവമുള്ള സത്യസന്ധരായ വളരെയധികം ഉത്തരവാദിത്വത്തോടു കൂടി നിങ്ങളുടെ കൈകളിൽ വരുന്ന ഓരോ രോഗിയുടെയും ആരോഗ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കും എന്നുള്ള പ്രതിജ്ഞയോടുകൂടി, എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തോടുകൂടി, എന്നുള്ള മെസ്സേജ് ഞാൻ തന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, ma'am, for inspiring us with your words. A lighted lamp denotes freedom from darkness, signifies hope, life and energy. Next, let us move on to the most auspicious program of today, the lamp lighting. I request our admirable principal, Professor Pushpa R, INE SME Gandhinagar, and our beloved principal, Professor Ambali A, INE SME Kanjapalli, to light the lamps of first semester BSc Nursing students.
Students, please stand up. And encourage change towards better health. Thank you, ma'am. Now it's time for the dedication song of first semester BSc Nursing students with their lamb. Shama
Now the students can reposition the lamps. Please stand up. Students, please take your seats. യോഗ അധ്യക്ഷൻ പ്രൊഫസർ ജയചന്ദ്രൻ സർ, ഇന്നോവേഷൻ നടത്തിയ നമ്മുടെ ചീഫ് വിപ്പ് ജയരാജ് സർ, കീനോട്ട് അഡ്രസ് ചെയ്ത അഡ്വക്കേറ്റ് ഷാനവാസ് സർ, പുഷ്പ മാഡം, യമുന മാഡം, അംബ്രി മാഡം, നമ്മുടെ PTA റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ശ്രീദേവി മാഡം, ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കള്, മറ്റ് ഫാക്കൽറ്റീസ് ആൻഡ് നോൺ ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫ്, സർവോപരി കുട്ടികളെ, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു വർഷം 1854 ഒരു രാത്രി യുദ്ധം നടക്കുന്ന സമയം, ഇവിടെയൊന്നും അല്ല, ഇച്ചിരി ദൂരെയാണ്, യൂറോപ്പിൽ ക്രിമിയൻ വാർ നടക്കുന്ന സ്ഥലം. അവിടെ കുറ്റാക്കൂരി ഇട്ടാണ്, അന്നൊന്നും കറണ്ട് മികവൊന്നുമില്ല, എങ്ങും ആൾക്കാർ കരയുന്ന സ്വരങ്ങൾ മാത്രമേ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ. യുദ്ധത്തിൻ്റെ ആഘാതം മൂലം കരയുന്നവരുണ്ട്. ടൈഫോയിഡ്, കോളറ പോലത്തെ മാരകമായ അസുഖങ്ങൾ ധാരാളം പടർന്നു പിടിക്കുന്നുണ്ട്. ആ സമയത്ത് പ്രൊഫഷണലായിട്ട് ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിഷ്യനായിരുന്ന ഒരു ധീര വനിത അവര് ഈ ആളുകളുടെ ഇടയിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്നു. മറ്റാരുമല്ല, നമ്മുടെ ഫ്ലോറൻസ് നൈറ്റിംഗേൽ ആണ്. ഇവരുടെ ഈ കരച്ചിലുള്ള ഇത്രയും അവരുടെ ദുഃഖത്തിനിടയിൽ സന്തോഷത്തിൻ്റെയും പ്രത്യാശയുടെയും ഭ്രാന്തൻ വിളക്കുമായി ചെന്ന് ഈ ഫ്ലോറൻസ് നൈറ്റിംഗേലിൻ്റെ ലെഗസി നിങ്ങളെല്ലാവരും കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം. ആ പാരമ്പര്യം നിങ്ങളിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകണം. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അതിൻ്റെ പവറുണ്ട്. നിങ്ങളെല്ലാവരിലും ഓരോ ഫ്ലോറൻസ് നൈറ്റിംഗേലുണ്ട്. പിന്നീട് WHO പറഞ്ഞതാണ്,
അവരുടെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു വനിതയുടെ നമ്മുടെ ഫ്ലോറൻസ് നൈറ്റിംഗേൽ ഒരാളുടെ പരിശ്രമം മൂലം ആയിരക്കണക്കിന് മരണങ്ങളാണ് ഒഴിവായത്. അത് പ്രൂവണാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മോഡേൺ മെഡിസിൻ്റെ ഇത്രയും ആരാധനയായിട്ട് നമ്മൾ കരുതുന്നത് ഫ്ലോറൻസ് നൈറ്റിംഗേൽ. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒരു ഫ്ലോറൻസ് നൈറ്റിംഗേൽ ഉണ്ട്. ഉറങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്, എണീപ്പിക്കണം, സമയമായി. ഈ പ്രൊഫഷൻ ചൂസ് ചെയ്ത നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്കും എൻ്റെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ. ഓരോ രോഗിയും നിങ്ങളുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുന്നത് ഒരു പ്രത്യാശയോടെയാണ്, അവരുടെ സാന്ത്വനത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രതീക്ഷയാണ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ കഴിയണം. നിങ്ങളെ കൊണ്ട് അത് പറ്റും. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ജനറൽ ആശുപത്രി കാത്തിരിക്കുകയാണ്, അവിടുത്തെ രോഗികളും കാത്തിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും ഈ പ്രൊഫഷനിലേക്ക് വെൽക്കം ടു ആക്ച്വൽ വേൾഡ് ഓഫ് മെഡിസിൻ. ഞാൻ എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. Thank you, ma'am. Now I request our respected PTA representative, Mrs. Sridevi Shaji, to speak a few words for our new beginners. പ്രിയ രക്ഷിതാക്കളെ, കുട്ടികളെ, ഇന്ന് INE SME കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിൽ BSc ആദ്യ ബാച്ചിലെ നഴ്സിംഗ് കുട്ടികളുടെ ഡയറ്റിംഗ് സെറിമണി ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ വേളയിൽ ക്ലിനിക്കൽ കോഴ്സിലേക്ക് പോകുന്ന എല്ലാ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കും ആശംസ നേരുന്നു. എല്ലാവരും പഠിച്ച് നല്ല മുഴുവനായി വരുക. എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട്. Thank you, ma'am. Next, I would like to say a few words to my students. Respected sir, ma'am, and all my dignitaries, my parents, dear students, new beginnings are all around us and all the time from starting school to changing jobs. Some new beginnings are exciting and some fun, while others are more stressful, and for my students, nursing is very stressful, isn't it? Yes? Why? No, it's not at all stressful when you enjoy and do it. Okay, so nursing is not for everyone. Is nursing for everyone? No. It takes a powerful, intelligent and compassionate person to take on the world's ills with passion and purpose and work to maintain the health and well-being of the planet. Isn't it? Everyone can't do the nursing. They can, but every mother is a nurse. Isn't it? Yes? Okay, so I wish you all good luck, all my dear students. I wish you all good luck for your new beginning as a student nurse, and may God bless you in all the path you move ahead for. Okay? Thank you so much. The best and beautiful things in the world cannot be seen or even touched. They must be felt by heart. Thank you is one such prayer among them. I invite Ms. Tessa George, Faculty in Nursing, INE SME Kanjirappalli, to deliver a vote of thanks to all dignitaries who have witnessed it as a memorable and successful event. Thank you, Rekha ma'am. So, good afternoon all. Today we gather here at CPAS Kanjirappalli for a momentous occasion. It's the Long Lighting Ceremony. This ceremony signifies the illumination of knowledge, the guiding light that lead us through the corridors of learning and wisdom. Firstly, I extend my heartfelt gratitude to our esteemed Chief Guest, Dr. N. Jayaraj, Chief Whip and MLA, whose presence has graced this occasion and inaugurated this program. Your support and encouragement are invaluable to us as we strive for academic excellence. A special mention goes to Mr. T.P. Jayachandran, Joint Director of CPAS, whose vision and guidance steer us towards excellence. Your leadership motivates us to reach greater heights, and for that we are truly grateful. We were fortunate to receive enlightening messages from distinguished individuals today. Keynote address by Advocate P. Shanavas, Private Secretary to Minister of Higher Education, has added immense value and significance to this occasion. Professor Pushpa R, Principal of INE SME Gandhinagar, shared insightful words with our freshers. Your wisdom and encouragement will surely resonate with these young minds
as they embark on their academic journey. The nurses' pledge administered by Professor Ambali, a principal of INESME Kaniripalli, emphasizes the noble virtues and responsibilities of nursing. Your dedication to nurturing compassionate healthcare professionals is commendable. Professor Emina Jose, Vice Principal of INESME Kaniripalli, welcomed us all with warmth and set the tone of this auspicious gathering. Your graciousness is deeply appreciated. Next, the felicitations from Dr. Rekha, RMO of Civil Hospital, Kaniripalli, PK representative Ms. Sridevi, and the class coordinator of first year nursing students, Ms. Priyanka BPA, are tokens of recognition for the dedication and hard work invested by our staff and non-teaching members. Also, expressing sincere gratitude to Mr. Hari Krishnan, Director CPAS, and Administrative Officer Mr. Sukumaran TV, and Mr. Abdul Wahab, Executive Member of CPAS, and Dr. Nisha K. Moideen, Medical Superintendent of GH Kaniripalli, for accepting our invitation. They are not able to attend the same owing to the tight schedule. I extend heartfelt thanks to our dedicated faculty, non-teaching staff, parents, and most importantly, our students, without whom this institution would not thrive. Today, as we light the lamp of knowledge, let it be a beacon guiding us through the pursuit of excellence in education and service to society. Thank you all for gracing this occasion with your presence and unwavering support. Together, let us continue to illuminate minds and create a brighter future. Thank you. If people love each other, there can be no end to it. Yes, we have come to the end of the ceremony. We need your support and blessings so that our college can keep disseminating the light of learning and knowledge as it has come doing. Thank you all who have given their valuable time and presence to make it as a great and memorable day. I request everyone to please stand up for the national anthem. भारत भाग्य विधाता